present here today. So appreciate your presence. 29th of October every year is observed as World Stroke Day. Stroke is amongst the leading causes of disability in our country. Today we've gathered here to understand this condition better, how it's managed, and how we can act fast when stroke strikes. To tell us more about this in detail, we have our esteemed panel of doctors from various Apollo Hospitals units in Chennai, namely Greenslade, Varnagaram and OMR. So to begin this press conference, I'd like to invite Dr. R.K. Venkatachalam, Director of Medical Sciences at Apollo Hospitals, Greenslade, Chennai, for the inaugural address. Sir, if I can call upon you onto the stage, please. Good afternoon, Namaste, Vanakkam. I'm very happy to be here today to celebrate the World Stroke Day, and this is an important day for patients who are, as the world emerging with so much lifestyle disease, related disease, non-communicable disease, and the stroke is very, very vital disease process where we have from Apollo Hospital, we have doctors across the Apollo Hospital units in Chennai to address our friends from media about the stroke and the challenges we face, stroke management, and also the advancement we have in managing stroke so that the patient get maximum benefit out of this disease. And as you know that our chairman started Apollo Hospital 40 years back with a mission to bring international standard of care to the reach of every individual in this country. In this journey, where it was started as a one hospital in Chennai, we have about 75 hospitals across the country, and we have patients coming to our hospital in various locations in Apollo throughout the country. So this is not just within India, also from outside the world. But what is important is that each specialty, as we develop, we have a multi-specialty units in each hospital, and one of that is the neuroscience. We have a very strong neuroscience department. We have eminent neurologists, neurosurgeons, interventional neurologists, neurointervention specialists, neuroradiologists, and also the rehabilitation specialist. So stroke requires a kind of a multidisciplinary comprehensive care by the multidisciplinary team. So Apollo is the only center in Chennai. We have around 10 hospitals and many clinics. We are able to reach the patient, or patient able to reach any of the Apollo system. We have a great access to the patient care. Especially in stroke, the access to care is very, very important, because the golden hours we have in managing the stroke is very important. From 4 hours to 24 hours, different type of the strokes can be managed with the different kind of treatment modalities. It could be thrombolysis, it could be mechanical thrombectomy, it could be medical management, whatever it is. The patient has to reach the hospital very quickly. So we have all the hospital in Chennai. We have a specialist, we have neurologists, neurologists specializing in treating strokes, and neurosurgeons specializing in treating strokes, and neurointerventional specialists, neuroradiologists. Of course, we have rehabilitation consultants also. So with us today, we have eminent consultants. We have Dr. Arun Selvan, Senior Consultant Neurologist, Dr. Srinivasan Paramasivam, Senior Consultant Neurosurgeon and Neurointerventional Radiology Specialist, and Dr. Satish Kumar, Senior Consultant Neurologist and Stroke Specialist, Dr. Prabhash, Consultant Neurologist and Stroke Specialist, and Dr. Karthikeyan, Interventional Neurologist and Stroke Specialist, and we have Dr.
Lakshmi Nair, consultant rehabilitation physician. And we have with us Dr. Davapalani, head of the department of the emergency medicine. Right from the patient experiencing symptom and mobilization to the hospital in emergency, and then going to cath lab or ICU and management and post recovery and long-term follow-up on rehabilitation. So we have all the specialists with us today to address the press members. I welcome all the members from both electronic and print media gathered here because your support is very essential to create awareness among the public. It's like a heart attack, how fast, how quick the patient can reach the hospital so they get better care. And Apollo is positioned that way, that it's the only hospital in Chennai city has maximum number of group of hospital and maximum number of ambulance in private sector, and number of neurologists. We have 50 plus neurologists across the Apollo group, Apollo in Chennai. We have about 30 neurosurgeons. We have about 30 radiologists. In each unit we have stroke specialists. So it's the only center which has, of course, the emergency and ICU, all the specialties, and then the long-term follow-up physiotherapy department. So this is the only hospital in Chennai has all 360-degree spectrum of care can be given to the patient, right from the admission to the even pre-hospital admissions. The ambulance, they take care of the patient as they reach ambulance on the way to the hospital. So we have specialists. They will be talking to you in detail about the particular specialty, the kind of care we give. So it is unparalleled. In India, it is unparalleled. No other hospital system in India has this kind of network for the stroke. It's the only hospital system in Chennai, Apollo hospitals division, all the hospitals, because it needs a multi-specialty, multi-centric approach. So we have the center, we have many consultants, among them the specialists dealing with stroke we have here. So my warm welcome to all the specialists have come here, and again, once again, for our friends from press. Also, I welcome our CEO, Mr. Naveen, and Rahul Menon, our cluster CEO, both of them are here. Also, I appreciate the marketing department for their support in coordinating this event. And I'm sure this is going to be very enlightening for them, because we are going to talk about the advancement in the stroke, and so each specialist will take you through the details. And our humble request that, as always, you have helped us to take this message across the public so that many patients will get benefit out of it. Once again, warm welcome to all of you. Thank you for your presence here. Thank you very much. Thank you, Doctor. So as Doctor mentioned, stroke is a medical emergency and it requires one to reach the hospital at the earliest. So what to do in case of a stroke, and what are the emergency treatment which is provided at Apollo Hospital? So tell us all, we have with us Dr. A. Davapalani, HOD Emergency Medical Services at Apollo Hospital, Chennai. Good afternoon. எல்லாருக்கும் வணக்கம். I want to reiterate one thing. Nothing has evolved so much in medicine, in the field of medicine, as much as stroke management in the last 15 years. 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி யாருக்கோ ஸ்ட்ரோக் இருந்ததுன்னா ஒரு கட்டப்பேனா வாங்கி கொடுப்பாங்க, நடக்கிறதுக்கு கைத்தடி வாங்கி கொடுப்பாங்க, இவங்களை பார்த்துக்கணும் அவங்கள பார்த்துக்கணும்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க, கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ், இதோட முடிஞ்சிடும் ஸ்ட்ரோக் மேனேஜ்மெண்ட், ஒரு 2 மாத்திரையோட. ஆனால் இப்போ இந்த லாஸ்ட் 10-15 இயர்ஸ் இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை, வேர்ல்டு வைட் they have totally taken it to a different level. So அடப்பு ஏற்பட்டு 80% ஸ்ட்ரோக் மூளைக்கு ரத்த ஓட்டம் ஒரு பகுதிக்கு அடப்பாக வந்திருக்கிறதால வர்றது. அந்த அடப்பை எடுத்து விடுறது தான் மெயின் ட்ரீட்மெண்ட். அது பல விதமாக பண்ணுவாங்க, பின்னாடி வரவங்களாம் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. எல்லா எமர்ஜென்சியோடவும் ஸ்ட்ரோக்கு தான் டைம் கிரிட்டிக்கல். நீங்கள் நிறைய மெடிக்கல் இதுக்கெல்லாம் போயிருப்பீங்க, ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு.
எப்போ பார்த்தாலும் டைம் கிரிட்டிக்கல்ங்கிற வார்த்தை இட்ஸ் ஓவர் யூஸ், இட்ஸ் ஓவர் ஹைப். பட் ஜெனியனாகவே டைம் கிரிட்டிக்கல் எமர்ஜென்சின்னா அது ஸ்ட்ரோக் தான். ஏன்னா மூளை செல்கள் தான் ரொம்ப சீக்கிரமே இறந்துடும். ரத்த ஓட்டம் இல்லை, ஆக்சிஜன் இல்லைன்னா ரொம்ப சீக்கிரம் இறக்கிறது மூளை செல் மட்டும்தான். அந்த காரணத்துக்காக ஸ்ட்ரோக் ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கான விண்டோ ரொம்ப குறைச்சது. நம்ம ஜனங்களுக்கு நெஞ்சு வலி இல்லை ரத்தப்போக்கு, ரத்தம் எங்கேயா போயிட்டுருக்குன்னா அடித்து பிடிச்சி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வருவாங்க. ஸ்ட்ரோக்குக்கு அதே ஒரு அவசரத்தை காட்டுறதில்லை பொதுமக்கள். ஆனால் ஸ்ட்ரோக் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இண்டிவிஜுவலை மட்டும், ஒருத்தருக்கு நெஞ்சு வலி வருது, மாரடைப்பு வருதுன்னா அது அந்த இண்டிவிஜுவலை மட்டும்தான் பெரும்பாலும் பாதிக்கும். ஆனால் ஸ்ட்ரோக் வந்துருச்சுன்னா அவங்க சுற்றி இருக்கிற இடமே, என்விரான்மெண்ட்டே ஒரு ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, ஒரு இமோஷ்னலாக இட் வில் டேக் எவ்ரிபடி டவுன் அரவுண்ட் தட் இண்டிவிஜுவல். டே டு டே நீட்ஸ், கழுவுறதுக்கு, குளிக்கிறதுக்கு, பல்லு வளர்க்கறதுக்கு, சாப்பிட்றதுக்கு யாராவது ஒருத்தரை நம்பி ஒருத்தர் இருக்கணும்னா அது அந்த என்விரான்மெண்ட்டே சதைச்சிடும் அவங்கள சுற்றி இருக்கிறதுக்கு. பட் பீப்புள் டோன்ட் ரியலைஸ் இட்ஸ் அன் அட்மோஸ்ட் எமர்ஜென்சி அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஹேவ் இம்ப்ரூவ்ட் ஸோ மச் ஃபார் ஸ்ட்ரோக். அந்த காரணத்துக்காக ஸ்ட்ரோக்குக்கு வரணும். ஸ்ட்ரோக்குக்கு ஆக்சஸ், அதாவது எவ்வளோ சீக்கிரம் சேர்றீங்களோ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அவ்வளோ எங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறீங்க உங்களை சரி பண்ணுறதுக்கு. அதுதான் பொதுமக்களுக்கு மெயின் நியூஸ். ஆம்புலன்ஸ் கூப்பிடுறது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு தேவை ஸ்ட்ரோக்கை பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னா சில நேரத்தில் ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் இருக்கும். ரெண்டாவது, மூச்சு குழாயில் அடப்பு ஏற்படலாம் ஸ்ட்ரோக் வந்தால். இதெல்லாம் அவங்க ஆம்புலன்ஸில் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நியரஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் சென்டருக்கு தூக்கிட்டு போகணும். ஸ்ட்ரோக் வரவங்கள ஏதோ ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போகிறதோட எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் காம்ப்ரஹென்சிவாக என்னென்ன வேணும்னு எனக்கு அடுத்து பேசுகிறவங்க சொல்லுவாங்க. அது எல்லாம் ஒரு ரூஃப்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போகணும். அது ஆம்புலன்ஸில் போனால் தான் அது நடக்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறு அதிகம். இல்லைன்னா ஒரு இடமா மாற்றி இங்கே இது பண்ண முடியாது, அங்கே இது பண்ண முடியாது, சப்ஆப்டிமல் ட்ரீட்மெண்ட் அதுதான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இந்த ரீசன்ஸ்க்காக stroke is a major thing. Stroke management has advanced so much, and please spread the awareness about stroke to all individuals and in the community, and reach the nearest appropriate facility straight away. That's my message for all of you. Thank you. Thank you, Doctor. So we next move on to the section of presentations by our neurologist. To start off with, I'd like to invite Dr. Satish Kumar, Senior Consultant Neurologist and Stroke Specialist at Apollo Specialty Hospitals, OMR, to talk on comprehensive stroke management. Namaste, Vanakkam. So today we will be going to talk about stroke, the management, the comprehensive stroke center, why there is a need of the hour in this city like Chennai. Okay, as we discussed before, stroke is the leading cause of death next to heart attack, but it is the most commonest crippling cause of disability, as Dr. Davappalli told. So initially when the patient have a heart attack, they get treatment, they can go back and work. But having said that, stroke, once they are crippled with paralysis, they can't be able to go back to their work. So it is loss to the patient, loss to the family, loss to the caregiver, and loss of social and economic burden to the society. So it's a most crippling disease. Okay, what are the symptoms and signs of stroke? If you ask the common public, people of chest pain, they know it is heart attack. But in stroke, people confuse us with, convulsions, valibu. Sometimes they may confuse with heat stroke. So people are not aware of the signs and symptoms of stroke. So there is one acronym called BFAST. So whenever there is a paralytic attack, there is an acronym called BFAST, where B stands for sudden onset of loss of balance. E stands for eye, visual disturbances. திடீர்னு பார்வை ஒரு பக்கம் ஒழுங்கா தெரியாம இருக்கிறது. Then F stands for face, facial drooping, இல்ல வாய் கோணையா போறது. Then A stands for arm or leg, weakness or numbness or sudden onset, அதாவது கை கால் வராம போகலாம், paralysis ஆகலாம், இல்ல மறுத்து போகலாம். S stands for speech. Speech means sudden onset of பேச முடியாம, இல்ல வார்த்தைகள் வராம, இல்ல லாங்குவேஜே வராம, புரியாம, கன்ஃபியூஸ்டா. Then the last T is very important, which is called time, and time is we call it as brain. So why time is important? So இப்போ ஒரு stroke இப்போ ஒரு 1 o'clock வருது அப்படின்னா 1 hour 1 minute, that is each and every minute after the stroke 1.9 million nerve cells are dying. So that means
ஒவ்வொரு நிமிஷத்துக்கும் 1.9 மில்லியன் செல்ஸ்கள் சைலந்து போயிட்டு இருக்கு. So that's the importance of time. So if you go to the center where there is no stroke facility, like அவங்க வந்து முதல்ல ஓபிடியில் பார்க்குறாங்க, இல்லை ஒரு ஃபேமிலி டாக்டர்கிட்ட போகிறீங்க, then they wait there, then they will ask you it may be a stroke, go for a CT scan, then they will refer to a CT scan center, அங்கே போய் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுவீங்க, then CT முடியும், அப்புறம் ரிப்போர்ட் வாங்குவோம், then you come to the then they will say go to the neurologist. So the golden period of 4.5 hours of onset of stroke இருந்து ஆரம்பிச்சு 4.5 hours is the window period of opportunity. So if you go to the comprehensive nearest stroke center, you can reverse the symptoms of stroke. So you can 30% of people can be completely normal. நீங்க வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ள ஸ்ட்ரோக் சென்டர்ல வந்தீங்கன்னா 30% of people will be completely normal like before. மிச்ச 60% improve ஆவாங்க. And stroke is the second leading cause of death. So death rate குறையும், symptoms and signs improve பண்ணும். But if you lose time, you lose the window of opportunity. Okay. Now coming to the need for comprehensive stroke center. So the comprehensive stroke center we've been classified into 4 types, which is an acute stroke ready hospital. The second is primary stroke center. Third is thrombectomy capable center. And fourth is center like Apollo called comprehensive stroke center. Acute stroke ready hospital means basically a small system where there is a CT scan. They don't have admitting beds. They don't have ICU facility. So patient will go take a CT scan. They will diagnose as stroke, and then they may give treatment. They may not give treatment, and then they have to refer to the next center. The primary stroke center is a center like a small nursing home where there is a CT scan if possible, and they can diagnose stroke, but they can admit the patient, but they can't do comprehensive work like thrombectomy, அங்கே cath lab இருக்காது, அங்கே neurosurgeon இருக்க மாட்டாங்க, neuro interventionist இருக்க மாட்டாங்க, neurologist வர மாட்டாங்க உடனே. Then the third is a thrombectomy capable center. So the thrombectomy capable center is better than a primary stroke center where there is a cath lab, there is an ICU, there is an admission, and there is a neurologist, neurointervention. But we don't have all the other facilities like cardiologist, cardiothoracic surgeon, vascular surgeon, interventionalist, multidisciplinary stroke rehab. இது எல்லாமே ஒரே ரூஃப்ல இருந்தால் தான் நம்ம சொன்ன டைம் இஸ் பிரெயின் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், விச் இஸ் வைட்டல். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 4.5 ஹவர்ஸ்க்குள்ள வாட் இஸ் அவர் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் ஆஃப்டர் த ஆன்செட் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக். திடீர்னு கை கால் வரல, திடீர்னு பேச முடியல, திடீர்னு நம்மளால வந்து பேலன்ஸ் இல்லைன்னா we should not think that okay, let us go and take second opinion, let us wait, இது கை கால் சுருக்கி இருக்கும் சரியா போயிடும். So we have to identify the stroke center, which is crucial to prevent stroke related complications and death. So the first aid is nothing, don't give anything. You have to identify where you are living and where you have to reach if there is a heart attack and stroke. So comprehensive stroke centers are the one which includes in a single roof each and everything involved, which is there is a need for neurologists. Nowadays we are getting strokes in the young age group, even pediatric age groups. So gone all those days where stroke happens in 60s. Now we are getting strokes in the age group of 30s and 40s and 50s. And then we should have a neurologist to diagnose stroke, when to give thrombolysis. We have up to 4.5 hours after the onset of stroke symptoms to give 2 important drugs called tissue plasminogen activator or tenecteplase, which is approved worldwide for the use of stroke in the first 4.5 hours after the onset of stroke symptoms. 4.5 hours to 6 hours, suppose we have to do one test called CT and CT angio. CT scan and MRI scan என்ன தெரியும்னா ஸ்ட்ரோக் இருக்கான்னு தெரியும். அதில் வந்து ப்ளீட் இருந்ததுன்னா ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம். இஸ்கிமிக் ஸ்ட்ரோக்குக்கு தான் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்லாம். இஸ்கிமிக் ஸ்ட்ரோக்னா மூளைக்கு போகிற பிளட் குழாயில் அடைப்பு ஏற்படுறது. இஃப் இட் இஸ் அன் இஸ்கிமிக் ஸ்ட்ரோக் and we have to find out whether there is a large vessel occlusion. large vesselனா கழுத்துக்கு போகிற முக்கியமான பேசேஜில் எங்கேயாவது பிளாக் இருந்ததுன்னா அது ஓப்பன் பண்ணலைன்னா அது ஒர்சன் ஆகிட்டே இருக்கும். ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த டிஷ்யூ வந்து டெட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இப்போ லார்ஜ் வெசல் இருந்ததுன்னா உடனே we need an interventional specialist to open up the vessel by doing a cath lab procedure. I think the next speaker will talk about that. Then not only that, நீங்கள் thrombolysis பண்ணிட்டீங்க, ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு இன்டர்வென்ஷன் பண்ணிட்டீங்க, பட் இஃப் யூ ஹேவ் a stroke ICU is very critical because it's not only the procedure. You will need a comprehensive team of doctors to look into each and every aspect. We have a neurologist, we have an interventional experts, neurosurgeon. Sometimes if there is a bleed in the brain, we have to open up the skull to prevent complications. Vascular surgeon, sometimes they can have any problems like long standing carotid block where you have to remove the block.
sometimes heart attack and stroke happen at the same time. So sometimes there is a need for a cardiologist to look for the cause of stroke. And 30% of stroke is not due to diabetes, hypertension, cholesterol. There are cryptogenic, where cause is not even easily seen. So you need to do a lot of other tests like a long-term ECG monitoring called Holter monitoring for 7 days. And there is so many other techniques to find out why the stroke happened. Because this is important to identify prevention of stroke, because when there is a stroke, you manage the stroke, patient improve. But the patient can develop the second stroke on the same day, and the next week. So you have to identify the mechanism of stroke to prevent the second strokes. And then, most importantly, stroke doesn't happen only in old age group. Stroke can happen at any age group, starting from an infant to 90%. And female genders are the ones who are more prone for stroke because of their hormonal changes during the pregnancy and postpartum changes. So that's why you have to identify the risk factors. To identify the risk factor, to identify the mechanism of stroke, you need a comprehensive team of doctors. Not only that, we need to have a very good emergency team, very good ambulance personnel. You can inform the stroke center that so and so stroke is coming. A multidisciplinary rehab team which includes advanced state-of-the-art, AA guided, robotic guided, speech therapy, physiotherapy, occupational therapy, etc. So this is what the multidisciplinary rehab team. Not only that, a comprehensive stroke center doesn't cater only to the city. It can cater to a telemedicine, telestroke, where our experts can give guidance to outside the city, like a suburban and the rural areas where there may be an acute stroke ready hospital. They have CT scan, but they don't know whether take decisions to thrombolize or shift the patient to Chennai. So comprehensive stroke centers do telemedicine, regional networking, and then research. So research is the science advance. In India, we are advancing newer molecules, newer diseases. So Apollo being going a pioneer in the research tool. So that's why you need a comprehensive stroke team for diagnosis, for management, for prevention, and for regional networking and telestroke, as well as for the research. Now, the most important message here is bypass. Do not stop in places where there is a center where there is no CT scan, no angiogram, no cath lab. So that means what? You will not be able to diagnose stroke. So you will be wasting time. They will be telling it may be a stroke, you need a CT scan. So go to that center. So always find out where is the center which is in the same roof, availability of neurologist, CT scan, and CT angio to identify one important point called a vessel occlusion. If there is a vessel occlusion, that patient has to be immediately shifted in the next 30 minutes to it's a center where they can be able to do mechanical thrombectomy. So this is called drip and shift method, that is more important in this era, because there may be one of your patients shifted to a primary stroke center, but they don't have the facility. So in the next 30 minutes, he has to reach to the comprehensive stroke center. So to summarize, 24/7, 365 days, 360-degree cover of expertise, personal, infrastructure, advanced facilities, multidisciplinary team, including endovascular, neurosurgical, neurointerventions, and dedicated team. Not only that, the team also caters networking from outside the city, research, innovations, etc. Thank you very much for that. Thank you, Doctor. Thanks for highlighting the comprehensive care that is being provided for stroke at Apollo Hospital, Chennai. Next, we're moving on to imaging. Accurate imaging is extremely important for effective treatment of stroke. Talk about the role of imaging in stroke management. Can I invite Dr. P.R. Prabhash, Senior Consultant Neurologist at Apollo Specialty Hospitals, Varanagaram. Dr. Satish have stopped. So what is the first aid for stroke? இதான் முக்கியமான கேள்வி எல்லாரும் கேட்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் ஸ்ட்ரோக் மட்டும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது. எல்லா வியாதிக்கும் வியாதி வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பண்ணுவாங்க. நான் ஸ்ட்ரோக் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் ஸ்ட்ரோக் வந்ததுக்கப்புறம் கிடையாது. உங்களுடைய வீடு பக்கத்துலையோ இல்லை உங்களுக்கு வேண்டப்பட்ட எங்கள் வீடு பக்கத்துலையோ தங்கியிருக்க வீடு பக்கத்துலையோ ஸ்ட்ரோக்கு கரெக்டாக எங்கே ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் ஸ்ட்ரோக்கோட. ஏன்னா அதுதான் இந்த டாப்பிக்கோட இம்பார்ட்டன்ஸ். ஸ்ட்ரோக்கு 2 டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக் இருக்குது. ஒன்று ரத்த கசியிறது, இன்னொன்று ரத்தம் உரையிறது. ஸோ இது கண்டுபிடிச்சா தான் மேற்கொண்டுள்ள வைத்தியம் பண்ண முடியும். ஸ்ட்ரோக் ரத்தம் உரைச்சிருக்கிற ஆளுக்கு ரத்தம் கசிகிறதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டும் பண்ண முடியாது, வேறு மறு ட்ரீட்மெண்ட்டும் பண்ண முடியாது. ஸோ ஸ்கேன் பண்ணாமல் யூ கேன் நாட் கோ ஃபார்வர்ட்ஸ். இந்த மீட்டிங்கோட நோக்கம் என்னென்னா ஸ்ட்ரோக் பற்றி விழிப்புணர்வை ஏற்றுறதுக்கு தான். ஏன் அப்படின்னா there are 4-5 reasons. ஒன்று, stroke is the second most common cause of death worldwide.
ரெண்டாவது, ஒரு தடவை 1 in 4 people can have a stroke in their lifetime. ஒரு தடவை ஸ்ட்ரோக் வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு திருப்பி ஸ்ட்ரோக் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு 51%. ஸோ அதை 10%க்குள்ளே நம்மளால் எடுத்துகிட்டு வர முடியும். அதுக்கான காரணத்தை கண்டுபிடிச்சாங்க. மூணாவது, ஆல்மோஸ்ட் இப்போதைக்கு இருக்கிற எல்லா ஸ்ட்ரோக் ட்ரீட்மெண்ட்டும் டைம் டிபெண்ட். ஸோ எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போக முடியுமோ அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போகணுங்கிறத, ஸ்ட்ரோக்கை ஸ்பாட் பண்ணி ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போகணுங்கிறத விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இன்னும் 4வது பாயிண்ட்டு முக்கியமானது, ஸ்ட்ரோக்குங்கிறது ஒரு எஃபெக்ட் தான். சம்திங் இஸ் பிஹைண்ட் இட். அந்த காரணத்தை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அப்போ தான் மேற்கொண்டு ஸ்ட்ரோக் வராமல் இருக்கும். கம்மிங் டு தி டாபிக். ஸோ இமேஜிங் நம்ம 2 டைப் சொல்லியிருந்தோம். இதில் 2 டைப்பை ஈஸியாக எல்லா இடத்துலையும் அவைலபிளான இன்ஃபர்மேஷனுங்கிறது சிடி ஸ்கேன். இப்போ தமிழ்நாட்டில் எல்லா சின்ன சின்ன ஊர்கள்லையும் சிடி ஸ்கேன் அவைலபிள் தான். ஸோ இம்மிடியட்டாக ஸ்ட்ரோக் வந்துச்சுன்னா ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு போனாங்கன்னா சிடி பண்ணுவாங்க. சிடி பண்ணாங்கன்னா அதோட உத்தேசம் ரத்த கசிவு இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும்தான். அதில் ரத்தம் உறைஞ்சிருக்கான்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது. அது 12 hours to 24 hours ஆகும். ஆனால் சிடி பண்ணால் நமக்கு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன், ஸ்ட்ரோக் இருக்கிற ஒரு ஆளுக்கு சிடி பண்ணி ரத்த கசிவு இல்லைன்னா ரத்தம் கிளாட் பஸ்டிங் மெடிக்கேஷன் கொடுக்க முடியும். இதுக்கு பின்னாடி நான் ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கேன். இதுக்கு பின்னாடி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தாலும் ஸ்ட்ரோக் இருக்கிற ஒரு ஆள் ஹாஸ்பிட்டல் போகிறாங்க, ரத்த கசிவு இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கணும். இல்லைன்னா நம்ம கிளாட் பஸ்டிங் மெடிக்கேஷன் கொடுக்கலாம். 2வது டெஸ்ட்டுங்கிறது சிடி ஆன்ஜியோகிராம். இதுங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் சென்டர்ஸில் தான் அவைலபிளாக இருக்கும். நார்மலாக சிடி எடுக்கிறதுக்கு ஒரு 7 to 8 minutes ஆகும். ஆன்ஜியோகிராமில் இன்னொரு 5 minutes 10 minutes எக்ஸ்ட்ரா ஆகலாம். ஸோ சிடி ஆன்ஜியோகிராமோட யூஸ் என்னென்னா, ஸ்ட்ரோக் வந்தவங்களுக்கு ரத்தம் உறைஞ்சிருக்குன்னா ரத்த குழாயில் ஏதாவது அடைப்பு இருக்கா, அடைப்பு இருந்துச்சுன்னா அதை எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் அதில் கிடைக்கும். நார்மலாக 85% ரத்தம் உறைஞ்சி, அதாவது இஷ்கீமிக் ஸ்ட்ரோக் தான். அதை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம். ப்ளீடிங் சான்சஸ், ஹெமரேஜிக் ஸ்ட்ரோக்குங்கிறது 15% தான் சான்ஸ் யூஸ்வலாக. 3வது டெஸ்ட்டுங்கிறது எம்ஆர்ஐ. இது இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டான சென்டர்ஸில் தான் இருக்கும். நிறைய தடவை என்ன, இப்போ பேஷண்ட்ஸ் கரெக்டான ஸ்ட்ரோக் ஹாஸ்பிட்டல் போகலைன்னா இந்த ஸ்கேன்லேயே நிறைய டைம் வேஸ்ட் ஆகிடும். ஸோ அதனால தான் கரெக்ட் சென்டர் வேணுங்கிறது முக்கியம். ஸோ எம்ஆர்ஐங்கிறது இன்னும் அடுத்த ஸ்டெப். எம்ஆர்ஐயில் என்ன தெரியும்னா, ஸ்ட்ரோக் வந்துச்சுன்னா இஷ்கெமிக் ஸ்ட்ரோக்காக இருந்தாலும் ப்ளீடிங் இருந்தாலும் உடனே கண்டுபிடிக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் நிறைய சீக்வன்சஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டிஃப்யூஷன் வெயிட்டட் இமேஜிங் ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்குது. அதில் வித்தின் மினிட்ஸில் ரத்தம் உறைஞ்சிருந்தனா கண்டுபிடிக்க முடியும். இன்னொன்று ஃப்ளையர் சீக்வன்ஸ்னு இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம இந்த 4.5 மணி நேரம்னு கரெக்டாக பேசிகிட்டு இருக்கோம். இப்போ ஒரு பேஷண்ட் தூங்க போயிட்டு எந்திரிக்கும் போது ஸ்ட்ரோக்கோட வந்திருக்காங்க. நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இதுக்கு முன்னாடி ரீசெண்ட் டைம் வரைக்கும் எப்போ தூங்க போனாங்களோ அதுலேருந்து தான் கணக்கு போட்டுட்டு இருந்தாங்க. ரீசெண்ட் ஸ்டடீஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா, எம்ஆர்ஐலேயே டிஃப்யூஷனும் ஃப்ளேயரில் 2 சீக்வன்ஸ் இருக்குது. டிஃப்யூஷனில் இருக்குது, ஃப்ளேயரில் இல்லைங்கிற பட்சத்தில் 4 மணி நேரத்துக்குள்ளே தான் அது நடந்திருக்கும், நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம். இல்லை 6 மணி நேரத்துக்குள்ளே தான் வந்திருக்கும், நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் அதில் கிடைக்கும். இன்னொரு சீக்வன்ஸுங்கிறது, மூளையில் இப்போது கை அடிபட்டிருக்கு, ஒரு ஃபியூ டேஸ்க்கு அப்புறம் என்ன ஆகும், கையெல்லாம் வீக்கமாயிடும். இப்போ அடிப்பட்ட இடத்துல அதே மாதிரி மூளையிலையுமே வீக்கம் ஏற்படும். அதுங்கிறது ஸ்ட்ரோக் வந்து ஒரு 2 days 3 daysக்கு அப்புறம் தான் வீக்கம் ஏற்படும் நார்மலாக. ஸோ வீக்கத்தை கண்டுபிடிக்கிறது எம்ஆர்ஐயில் சரி சீக்வன்சஸ் இருக்குது. இன்னொன்று சிடி ஆன்ஜியோகிராம் சொல்ல மாதிரி எம்ஆர்ஐலேயே எம்ஆர்ஏ என்னுங்கிறதுக்கு ரத்த குழாய் பற்றி அதுலேயும் பார்க்கலாம். இன்னும் எம்ஆர்ஐக்கு இன்னொரு யூஸ் என்னென்னா, நம்ம ஸ்ட்ரோக் பற்றி பொதுவாக சிம்பிளாக ரத்த கசிவு, ரத்த ஓட்டம் தடைபடுறது நம்ம பேசியிருக்கோம். இந்த ரத்த ஓட்டம் தடைபடுறதுங்கிறது நம்ம பேசுகிறது எல்லாமே மூளைக்கு போகிற ரத்த குழாயில் ஏற்பட அடப்ப ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது தான். இன்னொரு டைப்புங்கிறது மூளையிலேருந்து வெளியில் வர வீனஸ் ஸ்ட்ரோக்ஸ், அதையும் எம்ஆர்ஐயில் கண்டுபிடிக்க முடியும். நெக்ஸ்ட், இதை விட அடுத்த அட்வான்ஸ்டுங்கிறது இது கொஞ்சம் ஹையர் சென்டர்ஸில் மட்டும்தான் இருக்கும். அது டிஜிட்டல் சப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆன்ஜியோகிராஃபி. அதுனா என்னென்னா, இதை விட அதை பற்றி டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் சார் அதை பற்றி டீட்டெயிலாக பேசுவார். அதுங்கிறது ஒரு இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஆன்ஜியோகிராஃபி. இதுதான் கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட். ஒரு ஸ்ட்ரோக் வந்துச்சுன்னா, ஸ்ட்ரோக் எந்த இடத்துல கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா டிஎஸ்ஏ பண்ணோன்னா கரெக்டாக எந்த இடத்துல அடைப்பு இருக்குது, ரத்த குழாயில் வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்காங்கிறத கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சா நுணுக்கமாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டெஸ்டிங் இது. இதை விட இப்போ புதுசாக வந்திருக்கிறது பெர்ஃபியூஷன் ஸ்கேன்ஸ். பெர்ஃபியூஷன் ஸ்கேன்ஸுங்கிறது சென்னை மாதிரி, அது அப்போலோ மாதிரி ஹையர் சென்டர்ஸில் தான் அவைலபிளாக இருக்கும். அதில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும்னா, இது ஒரு சின்ன கான்செப்ட். இப்போ மூளையில் ஒரு ஆள் ஸ்ட்ரோக்கோட வந்திருக்காங்க, அவங்களுக்கு இப்போது 2 டைப் இடம், ஒரு அது டெக்னிக்கல் டேர்ம், அதையும் நான் சொல்லிடுறேன். கோர்னா எவ்வளோ தூரம் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு, இன்னொன்று எவ்வளோ தூரம் டேமேஜ் ஆக போகுது என்கிற 2 விஷயங்கள் இருக்குது. இப்போது
கோர், அதாவது டேமேஜ் ஆன இடம் சின்னதாக இருக்குது, டேமேஜ் ஆக போகிற இடம் பெருசாக இருக்குன்னா இம்மிடியட்டாக இன்டர்வீன் பண்ணால் அந்த மேற்கொண்டு டேமேஜ் ஆகாமல் நம்ம தடுத்து மேற்கொண்டு அந்த பேஷண்ட்டை நம்ம காப்பாற்ற முடியும். அதே டைமில் இப்போது டேமேஜ் ஆன இடம் பெருசாக இருக்குது, ஆனால் ரிஸ்க் ரத்த ஓட்டம் தடைப்படுற இடம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற பட்சத்தில் அவங்களுக்கு பிரயோஜனம் இருக்காது, ஹார்ம்ஃபுல்னஸ் அதிகமாக இருக்கும். இதை கண்டுபிடிக்கிறது இந்த பெர்ஃபியூஷன் ஸ்கேன்ஸ் யூஸ் ஆகும். இது எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் தேவையில்லை. அப் டு 6 hours வந்துச்சுன்னா நம்ம இவ்வளோ பேசிட்டு இருந்த சிடிஓ எம்ஆர்ஐ வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். ஆனால் 6 hours தாண்டி 24 hours 6 to 24 hours வரும்போது தான் இந்த அட்வான்ஸ்டு விஷயங்கள் தேவை. லாஸ்ட், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். அதை பற்றி டாக்டர் கார்த்திகேயன் பேச போகிறாங்க. இது என்ன பண்ணுவோம்னா, நம்ம இதெல்லாமே நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு டைம் ஆகும். இது ஷார்ட்டாக நம்ம பெர்ஃபெக்டாக என்னென்னு கண்டுபிடிக்கிறது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நம்மளுக்கு உதவும். தேங்க்யூ. Thank you, Doctor. AI is a buzzword today and it's got its applications in stroke management as well. To tell us more, we have Dr. S. Karthikeyan, Senior Consultant Interventional Neurologist and Stroke Specialist at Apollo Hospitals, Greenslade. Sir. வணக்கம். இப்போது எல்லா ஃபீல்டுலேயுமே ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுன்றது எல்லா ஃபீல்டுலேயுமே வந்துருச்சு. ஸோ இது நம்ம மெடிக்கல் துறையில் ஸ்ட்ரோக்குக்காக எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். இப்போது என்னோட ப்ரீவியஸ் ஸ்பீக்கர் டாக்டர் பிரபாஷ் சொன்ன மாதிரி எப்படி சிடி எம்ஆர்ஐ இந்த விஷயங்கள் இருக்கோ, இதே சிடி அண்ட் எம்ஆர்ஐ மிஷின்ஸ்க்கு இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர், பேசிக்கலி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்றது ஒரு சாஃப்ட்வேர். இந்த சாஃப்ட்வேரை சிடி அண்ட் எம்ஆர்ஐக்கு வச்சுக்கோம். ஸோ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, ஒரு பேஷண்ட் இமீடியட்டாக ஸ்ட்ரோக்கில் வந்துட்டாங்க அப்படின்னா ஒன்ஸ் தே அண்டர்கோ சிடி ஆர் எம்ஆர்ஐ, இந்த சாஃப்ட்வேர் துல்லியமாக சொல்லிடும் இது வந்து வெடிப்புனால வந்திருக்கா இல்லை அடைப்புனால, எதர் இட் இஸ் அன் இஸ்கெமிக் ஸ்ட்ரோக் ஆர் அன் ஹெமரேஜிக் ஸ்ட்ரோக். அது மட்டும் இல்லை, இந்த எவ்வளோ பகுதி மூளை இன்னும் சர்வைவ் ஆகிட்டு இருக்கு, எவ்வளோ பகுதி மூளை டேமேஜ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்ற விஷயத்த ரொம்ப துல்லியமாக சொல்லிடும் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ எந்த பேஷண்ட்டை ஒரு ப்ரொசீஜர் நாங்கள் வந்து இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுத்து சரி பண்ணலாமா, இல்லை நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீஜர் மெக்கானிக்கல் த்ரோம்பெக்டமின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி டைரெக்டாக பிரெயினில் போயிட்டு கிளாட்டை ரிமூவ் பண்ணலாமா அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸை சீக்கிரமாக கொடுக்குற ஒரு விஷயம் தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே எதுக்காக அப்படின்னா, எவ்வளோ சீக்கிரம் அந்த பேஷண்ட்டை குணப்படுத்த முடியுன்றதுக்கான ஒரு விஷயம் தான் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். இதே ஒன்ஸ் இது எப்படின்னா ரெண்டு வகை. ஒன்று வந்து இப்போது இமேஜிங்கில் இது யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். சேம் திங் ஃப்யூச்சரில் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னா, ட்ரீட்மெண்ட் பார்ட்லேயும் தீஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணலாம். ரோபோட்டிக்ஸ் இப்போது எல்லா துறையிலையும் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இதே பிரெயின் ஸ்ட்ரோக்லேயுமே ரோபோட்டிக்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இப்போ இங்கே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 2-3 இடத்துல எப்படின்னா, ஈவன் 20 kilometers தள்ளி இருந்து கூட ஒரு ஜாய்ஸ்டிக் வச்சு பிரெயின்குள்ளே நம்ம வந்து கிளாட் ரிமூவ் பண்ணுறது, அந்த விஷயங்கள்லாம் ஃப்யூச்சரில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ப்ராபப்ளி இன் another 3 years, 3 வருஷத்தில் அந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸும் we will make use in the artificial intelligence. Thank you. Thank you, Doctor. Next, I'd like to invite Dr. V.L. Arul Selvan, Senior Consultant Neurologist, to talk on the medical management of stroke. Vanakkam. So now I'm going to speak about the management of stroke. Stroke வந்து முன்னாடி எல்லாமே சொன்னாங்க. ஹார்ட் அட்டாக் அண்ட் ஸ்ட்ரோக், பிரெயின் அட்டாக் முக்கிய வித்தியாசம் என்ன, ஹார்ட் அட்டாக்ன்றது ஹார்ட் வந்து ஒரு மசில். ஸோ அதில் வந்து ரத்த ஓட்டம் இல்லைன்னா வலி வரும், மூச்சு வாங்கும். அந்த ஹார்ட்டில் எந்த இடத்துல பிரச்சனை வந்தாலும் அதே தான் ப்ராப்ளம். பட் பிரெயின் அப்படி இல்லை. அது பிரெயினில் வந்து ஒரு பகுதிக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. ஒரு இடத்துல ரத்த ஓட்டம் இல்லைன்னா அந்த பேஷண்ட்டுக்கு பேச்சு வராது. ஒரு இடத்துல ரத்த ஓட்டம் இல்லைன்னா கை கால் அசைக்க முடியாது. ஒரு இடத்துல ரத்த ஓட்டம் இல்லைன்னா நினைவாற்றல் போயிடும். ஒரு இடத்துல ரத்த ஓட்டம் இல்லைன்னா பார்வை போயிடும். ஸோ பட் பேஷண்ட்ஸ் வரும்போது நம்ம முதல்ல வந்து எந்தெந்த ஃபேக்கல்ட்டிஸ்லாம் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு, எவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்குன்றது பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த இமேஜிங் பண்ணும்போது எவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளம்ன்றது நமக்கு தெரியும். பட் இதில் வந்து இந்த முக்கியமானது என்னன்னா, அந்த பேஷண்ட் வரும்போது ஒரு இரத்த குழாய் அடைப்பு ஏற்பட்டிருக்கு. ஸோ ஒரு பகுதிக்கு ரத்த ஓட்டம் போகலை. ஸோ அந்த பகுதி ஃபுல்லுமே வேலை செய்யலை. ஆனால் அந்த பகுதி ஃபுல்லுமே பர்மனெண்ட்டாக டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா இல்லை. அதில் வந்து ஒரு 5% 10% தான் ஆரம்பத்தில் டேமேஜ் ஆகிருக்கு. சுற்றி இருக்கிற 90% வந்து வேலை செய்யலை. ஆனால் அது திருப்பி ரத்த ஓட்டம் போனால் திருப்பி அது வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதுதான் அந்த இஸ்கீமிக் பெனம்ப்ரா அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ அந்த சுற்றி இருக்கிற இந்த நாட் ஒர்க்கிங் அட் ப்ரெசன்ட் பட்
which can be saved. இதுதான் நம்மளுடைய இந்த ஸ்ட்ரோக் உடைய அக்யூட் ஸ்ட்ரோக் ட்ரீட்மெண்ட் உடைய மெயின் இதுவே இதுதான். ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம அந்த ஆஞ்சியோகிராம் பண்ணும்போது மேஜர் ரத்த குழாய் அடைச்சிருக்கா இல்லை மைனரான ரத்த குழாய் அடைச்சிருக்கான்னு பார்க்குறோம். ஸோ இப்போ மைனர் ரத்த குழாய் அடைச்சி இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து த்ராம்போலைட்டிக் ஏஜென்ட், அதாவது அந்த ரத்தம் உரையிறத ப்ரிவென்ட் பண்ணுற, அதை லைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கலாம். அதாவது ஆர்டிபிஏ இல்லைன்னா டெனக்டப்ளேஸ்னு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் இருக்கு. ஸோ அந்த ரத்தம் உறைஞ்ச ரத்தம் இருக்கு அந்த ரத்த குழாய்க்குள்ள. ஸோ இந்த இன்ஜெக்ஷன், இந்த மருந்து உள்ள போயிட்டு அந்த உறைஞ்சி போன ரத்தத்தை திருப்பி தூள் தூளாக்கி அதை ரிலீஸ் பண்ணிவிடும். ஸோ அந்த அடைஞ்ச ரத்த குழாய் திருப்பி ஓப்பன் ஆகிடும். ஸோ இது வந்து சின்ன ரத்த குழாய்களுக்கு தான் இந்த இன்ஜெக்ஷன் வேலை செய்யும். ரொம்ப பெரிய ரத்த குழாய் அடைஞ்சதுன்னா இந்த இன்ஜெக்ஷனால நம்ம அதை கிளியர் பண்ண முடியாது. அண்ட் அவர் முன்னாடி 2-3 பேர் இதே தான் சொன்னாங்க. அதாவது அந்த சின்னதை இப்போ அந்த பிளாக்கா இருக்கு இல்லையா, சுற்றி கிரேவா இருக்கு. ஸோ அந்த டைம் ஆக ஆக அந்த பிளாக் வந்து பரவிட்டே வரும், ஃபுல் ஏரியாவுமே அது வந்து பிளாக் ஆகிடும். அந்த ஸ்டேஜில் போய் நம்ம எந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தும் பிரயோஜனம் இல்லை. ஸோ பேஷண்ட் எவ்வளோ சீக்கிரம் வராங்களோ அந்த டைமில் வந்து அந்த பிளாக் ஏரியா சின்னதாக இருக்கும், கிரே ஏரியா பெருசாக இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து பை இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் இந்த இமேஜிங்லாம் பண்ணி பெரிய கிரே ஏரியா இருக்குன்னு தெரிஞ்சால், ஸோ வாட் we do ஃபர்ஸ்ட் திங் we do is thrombolysis. ஸோ இதில் முக்கியம் என்னன்னா, இப்போ ஒரு நல்ல ஸ்ட்ரோக் சென்டர், பெரிய ஸ்ட்ரோக் சென்டர் இருக்கும்போது பேஷண்ட் வந்து அந்த ஆம்புலன்ஸ் ஃபோன் பண்ணும்போது எவ்ரிதிங் இஸ் ரெடி. ஸோ சிடி ரூமை ரெடி பண்ணி வச்சிருவாங்க. பேஷண்ட் உள்ள வந்த உடனே பிளட் எடுத்துருவாங்க. ஏன்னா சில பிளட் டெஸ்ட்லாம் பண்ணணும் பிஃபோர் கிவிங் த்ராம்போலைசிஸ். பிளட் எடுத்துருவாங்க. அதுக்குள்ள 2 doctors parallelly they will be seeing the patient, taking the blood, arranging the CT. உடனே சிடிக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணி சிடி உடனே எடுத்து அந்த ஸ்ட்ரோக் நியூராலஜிஸ்ட்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணி அந்த சிடி ரூம்லயே வந்து we will take a decision, இந்த த்ராம்போலைசிஸ் கொடுக்கலாமான்ட்டு. ஸோ நிறைய பேஷண்ட்டுக்கு வந்து அந்த சிடி முடிச்சு திருப்பி எமர்ஜென்சி கூட வர மாட்டார். அந்த சிடி ரூம் டேபிள்லயே we will give the injection. ஏன்னா அந்த 10 நிமிஷம் நம்ம வெயிட் பண்ணி பேஷண்ட்டை வந்து திருப்பி எமர்ஜென்சி கூப்பிட்டு வந்து அங்கே அந்த இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்தோம்னா அந்த 10 நிமிஷத்துல ஆல்ரெடி சொன்னார் ஒரு நிமிஷத்துக்கு 2 லட்சம் நியூரான் இறக்குது. அந்த 10 நிமிஷத்துல வந்து 20 லட்சம் நியூரான் இறந்துருக்கும். அது பிரெயினுடைய கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ல இந்த பிரச்சனை இருந்ததுன்னா இட் will lead to a permanent deficit for the patient. ஸோ அந்த த்ராம்போலைசிஸ் கொடுக்கும்போது அது வந்து ஸ்மால் பிளட் வெசலாக இருந்தால் ரொம்ப ஏர்லியாக கொடுத்தோம்னா there can be even complete reversal. பட் அது நடக்கிறது இல்லை. முக்கால்வாசி பேஷண்ட் வரதுக்கும் லேட் ஆகுது, 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் ஆகுது. ஸோ இதை நம்ம பண்ணிட்டு நம்ம கொடுக்கும்போது அந்த அது பரவுறது வந்து ஃபுல்லாக 100% பரவாமல் 50% தடுத்தா கூட பேஷண்ட் வந்து லைஃப் லாங் அதில் வந்து பெனிஃபிட் இருக்கும். ஸோ பொதுவாக வந்து 3 மணி நேரம் வரைக்கும் ரொம்ப நல்ல பெனிஃபிட் இருக்கும். 3லேருந்து 4.5 மணி நேரம் மாடரேட் பெனிஃபிட் இருக்கும். 4லேருந்து 6 மணி நேரம் சில பேருக்கு தான் பெனிஃபிட் இருக்கும். அதை நம்ம வந்து அவங்கள அனலைஸ் பண்ணி தான் நம்ம அதை முடிவு பண்ணணும். ஸோ முன்னாடி வந்து இந்த ஆர்டிபிஏன்ற இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்தோம். அது வந்து 1 மணி நேரம் ஸ்லோவாக கொடுக்கணும். இப்போ வந்து ஒரு டெனக்டப்ளேஸ்னு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் இருக்கு. அது வந்து போலஸ் ஒரே ஒரு நிமிஷத்தில் கொடுத்துடலாம், இமிடியேட்டாக அது ஒர்க் பண்ணும். பட் ஸ்டில் இந்த த்ராம்போலைசிஸ் தான் இனிஷியல் ட்ரீட்மெண்ட். இந்த சின்ன சின்ன ரத்த குழாய் அடைப்புக்கு பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் இருந்தாலும் பல பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இது கிடைக்கிறது இல்லை. இப்போ 100 பேருக்கு ஸ்ட்ரோக் வந்ததுன்னா அதில் 90 பேருக்கு இந்த த்ராம்போலைசிஸ் ட்ரீட்மெண்ட்டே கிடைக்கிறது இல்லை சென்னையில். இப்போ நீங்கள் வெளியூர் சின்ன ஊருக்கெல்லாம் பற்றி பேசவே வேண்டியது. சென்னையிலேயே 100 பேரில் 90 பேருக்கு கிடைக்கிறது இல்லை. அது முக்கிய காரணம் வந்து டிலே தான். பேஷண்ட்ஸ் டிலே பண்ணுறது, இல்லை ஃபேமிலி டிலே பண்ணுறது, அதை டயக்னோஸ் ஸ்ட்ரோக் தான்றதை கண்டுபிடிக்கிறது. இப்போ கை கால் பேரலைசிஸ் மட்டும் இருந்தால் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். சில பேருக்கு வெறும் பேச்சு மட்டும் அஃபெக்ட் ஆகும், சரியாக பேச மாட்டாங்க, இல்லை சரியாக புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க, ஏதோ உளருவாங்க. சரி இது ஏதோ சைக்காட்ரிக் ப்ராப்ளம்ஸ் சைக்காட்ரிஸ்ட்டை கூப்பிட்டு பார்ப்போம். பார்வை சரியாக தெரியாது, அது வந்து அவங்க நேராக வந்து ஆப்தால்மாலஜிஸ்ட்டை கூப்பிட்டு போயிட்டு திரும்பி வரதுக்குள்ள 5-6 மணி நேரம் ஆகிடும். ஸோ இந்த மாதிரி பல காரணங்களுக்காக இந்த த்ராம்போலைசிஸ் வந்து டிலே ஆகுது. ஸோ இந்த பேஷண்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஸ்ட்ரோக் சென்டர் வந்தாங்கன்னா all this delay we can avoid and we can give immediate and appropriate treatment. So stroke treatment வந்து வெறும் இந்த ரத்த குழாய் ஓபன் பண்றது மட்டும் இல்லை. ஏன்னா பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஆல்ரெடி ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ், ஹை ப்ரெஷர், சுகர், கொலஸ்ட்ரால் இருக்கும், ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஸோ அவங்கள வந்து காம்ப்ரிஹென்சிவாக பார்த்து, ஸோ we need a good emergency system, good critical care system, ஒரு physician, குட் நர்சிங் கேர். நர்சிங் கேர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸ்ட்ரோக்கு. ஸோ என்னதான் போயிட்டு ஒரு த்ராம்போலைசிஸ் த்ராம்பெக்டமி பண்ணாலும் நர்சிங் கேர் இல்லைன்னா அந்த பேஷண்ட்டுக்கு பெட் சோர் வரும், ரத்த வாந்தி வரும், பல காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும். ஸோ இது எல்லாமே காம்ப்ரிஹென்சிவாக ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது வில் கெட் தி மேக்ஸிமம் பெனிஃபிட் அவுட் ஆஃப் த ட்ரீட்மெண்ட். தேங்க்யூ. Thank you, Doctor, for highlighting the various aspects of stroke care. Next, we'd like to move on to
mechanical thrombectomy, I'd like to invite Dr. Srinivasan Paramasivam, Senior Consultant Neurosurgeon and Head of Department at Endovascular Neurosurgery at Apollo Hospital, Chennai. இங்கு குழுமி இருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கம். இன்னைக்கு வேர்ல்டு ஸ்ட்ரோக் டே, அதாவது ஸ்ட்ரோக்கு உண்டான விழிப்புணர்வு இன்னைக்கு கிரியேட் பண்ணுற தினம். இட் டசன்ட் மீன் இன்னைக்கு தான் நம்ம ஸ்ட்ரோக் ட்ரீட் பண்ணுறோன்னு. ஸ்ட்ரோக் கேர் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம 24/7/365, தட் இஸ் ஆல் 24 hours a day, எல்லா நாளும் நம்ம இந்த ஸ்ட்ரோக்குக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ரெகுலராக கொடுத்துட்ருக்கோம். எஸ்பெஷலி இன் அ சென்டர் லைக் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அக்ராஸ் சென்னை அண்ட் அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. We are doing the stroke treatment. இன்னைக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை எடுத்துகிட்டு அந்த ஸ்ட்ரோக் ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நாங்கள் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறோம், அவ்வளோதான். அதாவது இப்போ ஸ்ட்ரோக் ட்ரீட்மெண்ட் பற்றி இவ்வளோ அட்வான்ஸ்மெண்ட் பற்றி நிறைய டாக்டர்ஸ் இப்போ பேசினாங்க இல்லையா? இந்த ஸ்ட்ரோக் ட்ரீட்மெண்ட்டோட எவல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் எது எவால்வ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா, இப்போ நான் காட்ட போகிற சில ஸ்லைட்ஸ், இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் ஸ்ட்ரோக் ட்ரீட்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவ் ஆகிருக்கு, எவ்வளோ எவால்வ் ஆகிருக்கு, எதுக்காக இந்த டைம் எல்லாம் நம்ம சொல்கிறோம், ரெண்டாவது வந்து எதுக்காக இந்த அட்வான்ஸ்ட் இமேஜிங் லைக் சிடி, எம்ஆர்ஐ, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இதெல்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். அதாவது இப்போது நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க, ஹார்ட்டுக்கு ஒருத்தர் வந்து ஹார்ட் அட்டாக்கோடு இருக்காரு அப்படின்னா அவருக்கு வந்து ஹார்ட்டுக்கு சரியாக ரத்த ஓட்டம் போல் அவருக்கு வலி வருது, அவர் உடனே ஹாஸ்பிட்டல் வராரு, நம்மளால் ட்ரீட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் எல்லாருமே நம்புறீங்க இல்லையா? ஆனால் ஸ்ட்ரோக்குக்கு அப்படி யாரும் இன்னும் அந்த நம்பிக்கையை முழு மூச்சாக வைக்கல. அதனால தான் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் சீக்கிரம் வர்றதில்லை. ஏன்னா பிரெயின் அட்டாக், அதாவது பிரெயினில் ரத்த ஓட்டம் போகல அப்படின்னா அங்கே பெயின் வராது. இட்ஸ் அ பெயின்லெஸ் டிசீஸ். பெயின் வராதனால பேஷண்ட் மே நாட் கம்ப்ளைண்ட். கூட இருக்கிறவங்க, அதாவது ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், அவங்க தான் பிக்கப் பண்ணி உடனே ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு வரணும். இது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக். கெட்டிங் இன்டு இன்டர்வென்ஷன், இது எவ்வளோ எவால்வ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத ப்ரீஃபாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு 5-6 ஸ்லைடில் சொல்ல போகிறேன். யூஸ்வலாக ஒரு ரத்த ஓட்டம், மூளைக்கு போகிற ரத்த குழாய் பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். அதாவது நார்மலாக ஒரு ரோடு லே பண்ண மாதிரி நம்ம மூளையோட எல்லா பகுதிக்கும், அதாவது மூளையோட ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் ரத்த ஓட்டம் போகிறது இந்த மாதிரி வெரி காம்ப்ளிகேட்டட் நெட்வொர்க் ஆஃப் வெசல்ஸ் வழியாக தான் ரத்த ஓட்டம் போகுது. இதில் ஒரு கிளாட் போகுது அப்படின்னா அது எந்த இடத்துல வேணாலும் போய் அடைக்கலாம். அதில் வந்து நாங்கள் யூஸ்வலாக ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக அந்த ரத்த ஓட்டத்தை வந்து 2-3 வகையாக பிரிப்போம். அதாவது மேஜர் பிளட் வெசல், அதாவது முக்கியமான பிளட் வெசல், கழுத்தில் வர ரத்த குழாய், அதில் அடைப்பு இருந்தால், இல்லை மூளைக்கு போகிற முதல் பகுதிகளில் ரத்த ஓட்டம் இருந்தது அடைப்பு இருந்ததுன்னா அதை வந்து மேஜர் பிளட் வெசல் பிளாக்னு சொல்லுவோம். ரெண்டாவது ஒரு கொஞ்சம் சின்ன சைஸ் வெசல். இப்போது நமக்கு ஒரு கைக்கு ரத்த ஓட்டம் வருது அப்படின்னா இந்த இடத்துல ரத்த குழாய் வந்து பெருசாக இருக்கும். வர 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 அது சின்னதாகி பிரான்ச் அவுட் ஆகி சின்ன சின்ன ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு சப்ளை பண்ணும். அதே மாதிரி மூளையில் அது சின்ன சின்னதாக பிரான்ச் அவுட் ஆகி மூளையில் சப்ளை பண்ணும். அந்த ரத்த குழாய் வந்து மேஜர் பிளட் வெசல், இல்லாட்டி மீடியம் சைஸ் பிளட் வெசல், இல்லாட்டி ஸ்மால் சைஸ் பிளட் வெசல், அந்த மாதிரி 3 வகையாக பிரிக்கும். இப்போது கழுத்தில் ஒருத்தருக்கு பிளாக் இருக்குது அப்படின்னா அது மேஜர் பிளட் வெசல் பிளாக். மூளையோட கீழ்ப்பகுதியில் பிளாக் இருக்குன்னா அதுவும் மேஜர் வெசல் பிளாக். அதை தாண்டி ஒரு மீடியம் சைஸ் வெசலில் பிளாக் இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து மீடியம் வெசல் அக்ளூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த பேசிக் கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நம்ம போகிறோம். இந்த ப்ரொசீஜர் வந்து எங்கே பண்ணுவோம் அப்படின்னா கேத்லேப். அதாவது இப்போ ஹார்ட்டுக்கெலாம் வந்து ஸ்டென்டிங் பண்ணுறாங்க இல்லையா, அதுவும் இதே மாதிரி கேத்லேப். அதாவது இதில் வந்து எக்ஸ்ரே வச்சு நம்ம வெளியே இருந்து உள்ளே பார்ப்போம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி. நாங்கள் வந்து சின்ன கேத்தடர், அதாவது சின்ன கேத்தடர் வந்து இங்கே க்ராயின்லேயோ இல்லை கையில் இருந்தோ உள்ளே விடுவோம். அது எங்கே போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம அந்த எக்ஸ்ரே வழியாக பார்த்து அதை கரெக்டான பேசேஜில் கொண்டு போய் எந்த இடத்துல பிளாக் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு டை இன்ஜெக்ட் பண்ணுவோம். அந்த டை இன்ஜெக்ட் பண்ணால் அந்த டை ஃப்ளோ ஆகிறத வச்சு எங்கே பிளாக் இருக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் கண்டுபிடிப்போம். ரெண்டாவது ஸ்டெப் அதை எப்படி எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பிளான் பண்ணி ஆன் த டேபிள் உடனே பிளான் பண்ணி அந்த கிளாட்டையும் ரிமூவ் பண்ணுவோம். இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து உங்களுக்கு இதுதான். அதாவது இந்த க்ராயின் வழியாக போகிறோம் இல்லையா, இந்த இடத்துல வந்து கேத்தட்டரை இன்சர்ட் பண்ணி அதை மேலே கொண்டு போகிறோம். கொண்டு போய் அப்படியே மூளைக்கு கொண்டு போய் எந்த இடத்துல பிளாக் இருக்கோ அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போய் வில் பி ஏபிள் டு ரிமூவ் த கிளாட். அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு we have 2 different techniques. ஒன்று வந்து டைரக்ட் ஆஸ்பிரேஷன். அதாவது நம்ம கேத்தட்டர் வந்து இன்றைக்கி ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஆயிடுச்சு. அதாவது வந்து மூளைக்குள்ளே போனோம் அப்படின்னா மூளையோட ரத்த குழாயெல்லாம் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான ரத்த குழாய் கிடையாது, ரொம்ப சாஃப்டான ரத்த குழாய். அந்த ரத்த குழாய்க்குள்ளே நம்ம கேத்தட்டர் விடணும் அப்படின்னா இந்த கேத்தட்டர்ஸ் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கணும், அதே சமயம் அதோட கேலிபரும் பெருசாக இருக்கணும். அதுக்காக ஸ்பெஷலாக டிசைன் பண்ண இந்த கேத்தட்டர்ஸ் இருக்குது. இந்த கேத்தட்டர் வந்து எந்த இடத்துல அடைப்பு இருக்கோ அந்த இடத்து வரை கொண்டு போயிட்டு டைரக்ட் ஆஸ்பிரேஷன், அதாவது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் கிரியேட் பண்ணும். இப்போது இந்த இடத்துல கிளாட் இருக்குது அப்படின்னா
இந்த கேத்தட்டர் இந்த பச்சை கலரில் இருக்கு இல்லையா, அந்த கேத்தட்டர் அங்கே கொண்டு போய் அது உள்ள சின்ன மைக்ரோ கேத்தட்டர் வச்சு கிராஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு இந்த கேத்தட்டர் கொண்டு போய் கரெக்டாக கிளாட் வர வச்சுட்டு அங்கே நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் ஒரு பம்ப் இருக்கும், அந்த பம்பில் நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் க்ரியேட் பண்ணோன்னா அது அந்த கிளாட்டை சக் பண்ணி பிடிச்சிக்கும். அது பிடிச்ச கையோட அதை கீழே எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். திஸ் இஸ் த பேசிக் டெக்னிக் ஆஃப் த்ராம்பெக்டமி. ஓகே, இது வந்து ஆஸ்பிரேஷன் டெக்னிக். இன்னும் ஒரு டெக்னிக் இருக்குது, அது எப்படின்னா ஸ்டென்ட் ரிட்ரீவர். அதாவது வந்து ஹார்ட்டுக்கெலாம் ஸ்டென்ட் போடுறாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டென்ட். இந்த ஸ்டென்ட் வந்து ஒரு சின்ன கேத்தட்டர் வழியாக உள்ளே செலுத்திட்டு அந்த கிளாட் உள்ளே போட்டுரும். இந்த ஸ்டென்ட் வந்து நம்ம பாடி டெம்பரேச்சரில் அது தானாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி அந்த கிளாட்டை பிடிச்சிக்கும். அது பிடிச்சதும் கீழே கொண்டு வந்துடும். ஐ ஜஸ்ட் ஷோ யூ ஒரு ஸ்மால் வீடியோ, யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பெட்டர். அதாவது இப்போ மூளைக்கு போகிற ரத்த குழாய், இந்த ரத்த குழாயில் இந்த இடத்துல கிளாட் அடைச்சிட்டு இருக்கு. இந்த பகுதியில் வந்து ரத்த ஓட்டம் போல. இப்போ அந்த வீடியோ பிளே ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு வயர் விடுறோம், அப்புறம் ஒரு மைக்ரோ கேத்தட்டர் அதை வச்சு கிராஸ் பண்ணுறோம். அதை கிராஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த வயரை எடுத்துட்டு நம்ம ஸ்டென்ட் ரிட்ரீவர், அதாவது நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த ஸ்டென்ட், அதை வந்து நம்ம டிப்ளாய் பண்ணுறோம். அந்த ஸ்டென்ட் ஃபஸ்ட்டு சுருங்கி இருக்கும். அது நம்ம பாடி டெம்பரேச்சரில் ஒரு 5 to 7 minutes விட்டோன்னா அது கிராஜுவலாக என்லார்ஜ் ஆகி அந்த கிளாட்டை கிராப் பண்ணும். இந்த சைடில் இருக்க பிக்சரில் தெரியுது இல்லையா, இட் எக்ஸ்பேண்ட்ஸ் அண்ட் கிராப்ஸ் த கிளாட். ஆஃப்டர் இட் கிராப்ஸ் த கிளாட், நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், ஃப்ளோவை அரெஸ்ட் பண்ணிடுவோம். ஃபார்வர்ட் ஃப்ளோ இருந்ததுன்னா நம்ம கிளாட் நம்ம கையில் வராது, அது திரும்ப வாஷ் அவுட் ஆகி பிரெயின்குள்ளே போயிடும். அதனால் ஃப்ளோவை அரெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த கிளாட்டை பொறுமையாக நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி எடுத்துட்டோன்னா அடுத்து மூளைக்கு போகிற ரத்த ஓட்டம் ரீஎஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிடும். ஒன்ஸ் நம்ம கிளாட்டை எடுத்ததுக்கப்புறம் பலூனை டீஃப்ளேட் பண்ணி நார்மல் பிளட் ஃப்ளோ டு த பிரெயின் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிடும். இது ரெண்டாவது டெக்னிக். ஸோ இந்த ரெண்டு வகையில் தான் we do what is called mechanical thrombectomy. இந்த ட்ரீட்மெண்ட் தான் லாஸ்ட் 20 yearsல it has improved so much. இன்னைக்கு ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு கிளாட் அடைச்சிருக்கு, நம்ம எம்ஆர்ஐ பண்ணி சிடி பண்ணி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா, ஃப்ரம் த டைம் நம்ம கேத்லாப் கொண்டு போய் பங்க்சர் பண்ணதுலேருந்து யூஸ்வலாக 15 to 20 minutesக்குள்ளே நம்ம கிளாட்டை ரீச் பண்ணி அந்த கிளாட்டையை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் in most situations. Okay, so this is the major advancements that has happened in the last 20 years. இது வந்து I'll just show you one picture. இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு வந்து நம்ம சிடி ஆன்ஜியோ பண்ணுறோம். வலது பக்கம் ரத்த ஓட்டம் நல்லா இருக்குது, இடது பக்கம் பிரெயினில் இந்த இடத்துல பிளாக் இருக்குது, தெரியுதா? ஸோ இடது பக்கம் பிளாக் இருக்குது. அந்த பிளாக்கை வந்து ஆன்ஜியோகிராம் பண்ணி பார்க்குறோம், அதில் எந்த இடத்துல பிளாக் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிடுறோம். அடுத்த ஸ்டெப் வந்து நம்ம ஸ்டென்ட் ரிட்ரீவர் போட்டு அந்த கிளாட்டை எடுத்ததுக்கப்புறம், இதுதான் அந்த கிளாட், நம்ம பிரெயின்குள்ளேருந்து எடுத்த கிளாட், சரிதா? இவ்வளோ சின்ன கிளாட்டு தான், அந்த ரத்த குழாயெல்லாம் ரொம்ப சின்ன ரத்த குழாய். ஸோ எடுத்ததுக்கப்புறம் ஆன்ஜியோ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோ நல்லா எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிடும். இன்னைக்கு தி அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் எந்த லெவலுக்கு ஆயிருக்கு அப்படின்னா, மேஜர் ரத்த குழாயில் அடைப்பையும் தாண்டி மீடியம் சைஸ் ரத்த குழாய், அதாவது மீஓஸ்ன்னு சொல்லுவோம், மீடியம் வெசலில் இருக்க அடைப்பையும் நம்மளால் எடுத்து விட முடியும். அதாவது முந்தி காலம்னா ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி மேஜர் ரத்த குழாய் இந்த மாதிரி பேசிலர் ஆர்டரி, இன்டர்னல் கேரோட்டட் ஆர்டரி, A1, M1 இந்த இடத்துல இருந்த கிளாத்ஸை மட்டும்தான் ரிமூவ் பண்ணுவோம். ஆனால் இன்னைக்கு ஒரு ஸ்டெப் மேலே போய் M2, A2 கிளாத்ஸையும் ரிமூவ் பண்ணுறோம். அண்ட் ஈவன் வி கோ டு M3 அண்ட் A3 பிரான்ச்சஸ், அதாவது இன்னும் சின்ன சைஸ் ரத்த குழாயில் இருக்க அடைப்பையும் எடுத்து விட முடியுது. இது ஏன் பாசிபிள் அப்படின்னா டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ். அதாவது அந்த ஸ்டென்ட் ரிட்ரீவர் சொல்கிறோம் இல்லையா, ஸ்டென்ட் ரிட்ரீவர், இந்த ஆஸ்பிரேஷன் கேத்தட்டர், இதே டெக்னிக் தான். பட் அந்த கேத்தட்டர்ஸ் இன்னும் நீளமாகவும் இன்னும் சின்ன சைஸாகவும் இன்றைக்கி அவைலபிள். ஸோ அந்த டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ்னால நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இம்ப்ரூவ் ஆனதுனால நம்மளால் இன்னும் சின்ன சைஸ் ரத்த குழாயில் இருக்க கிளாட்டையும் எடுத்து விட முடியும். இது ஏன் தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒருத்தருக்கு லெஃப்ட் ஹெமிஸ்பியர் இஸ் டாமினன்ட் ஹெமிஸ்பியர். லெஃப்ட் ஹெமிஸ்பியரில் ஒரு பகுதி வந்து ஸ்பீச், அதுக்கு போகிற ரத்த ஓட்டம்லாம் ரொம்ப சின்ன சைஸ் ரத்த குழாயில் தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம மேஜர் ரத்த குழாயில் மட்டும் அடைப்பை எடுத்து விட்டு அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன கிளாட் போய் அடைச்சிட்டு இருந்தது அப்படின்னா அவருக்கு எதர் நம்ம சொல்கிறது புரியாமல் இருக்கலாம், இல்லை பேசுறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஈவன் ஸ்மால் சைஸ் இருக்க த்ராம்பெக்டமியும் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் இன்னும் இம்ப்ரூவ் ஆக வாய்ப்பு நிறையா கொடுக்குறோம் பேஷண்ட். ஸோ டுடே வி ஹவ் கம் அ லாங் வே. இது ஒரு சின்ன பிக்சர். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பேஷண்ட்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பிளாக் இருக்குது, இந்த இடத்துலலாம் ரத்த ஓட்டம் நல்லா இருக்குது, இதெல்லாம் மேஜர் ரத்த குழாய். மேஜர் ரத்த குழாயெல்லாம் அடைப்பு இல்லை, ஆனால் மீடியம் சைஸ் ரத்த குழாயில் இந்த இடத்துல அடைப்பு இருக்குது. இந்த இடத்துல ரத்த ஓட்டம் போல அப்படிங்கிறதுக்கு தெரியுதா, ஏன்னா அந்த டை போல. இது வந்து நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு சின்ன மைக்ரோ கேத்தட்டர் போட்டு இன்ஜெக்ட் பண்ணி பார்க்குறோம், இந்த இடத்துல கிளாட் இருக்குது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு
அதுக்கப்புறம் ஆஸ்பிரேஷன் கேத்தட்டர் போட்டு அதை ஆஸ்பிரேட் பண்ணி அதை ஓப்பன் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் ஃப்ளோ நல்லா எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிடுது. இந்த ஆஞ்சியோகிராமும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள். இந்த இடத்துல ரத்த ஓட்டம் போகாமல் இருந்தது, இப்போ வந்து ரத்த ஓட்டம் போகுது. ஸோ by this way we can open up all the blood vessels. அதாவது மேஜர் ரத்த குழாயாக இருந்தாலும் சரி, மீடியம் சைஸ் ரத்த குழாயாக இருந்தாலும் சரி, நம்மளால் போய் இன்னைக்கு எஃபெக்டிவாக ஓப்பன் பண்ணி விட முடியும். ஒன்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி விட்டோம்னா பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஹேஸ் அ வெரி ஹை சான்ஸ் ஆஃப் ரெக்கவரி. So with this I conclude and hope உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு இந்த thrombectomy அப்படின்னா என்ன and stroke treatment எவ்வளோ அட்வான்ஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஸ்லைட்ஸ்னால. And if you come to the hospital on time, we will be able to help you. And this advancements and this treatment will not be possible without the society's involvement and without the press people taking the message to people. Without all this, it will not be possible. So together, we can make a difference to prevent disability. Thank you. Thank you so much, Doctor. So along with all the medical treatments that were described here, the role of rehab is extremely critical in the recovery of a stroke patient. So to tell us more about the role of rehab, we have with us Dr. Lakshmi Nair, consultant rehab physician. Dr. Lakshmi, I'm a rehabilitation physician. That means I have done my MD in physical medicine and rehabilitation. So I've also done my specialist training in Australia and worked in the stroke and brain injury rehab centers. So stroke-நால டாக்டர் அருள்செல்வன் பேசின மாதிரி சென்ட்ரல் இறந்து போன செல்லை நமக்கு காப்பாற்ற முடியாது. சுற்றி இருக்கிற செல்ஸ் தான் நமக்கு ரிவைவ் பண்ண முடியும். அதுக்கு உள்ள ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் தான். ஸோ what they are trying to do is to save the surrounding cells which are swollen. So there are no medicines or therapy that can revive the dead cells, unfortunately. So ஒரு patient எப்படி recover ஆகுறதுன்னு பார்ப்போம். There are two mechanisms. First வந்து சுற்றி இருக்கிற செல்ஸ் வீக்கம் கம்மி ஆகிடும். அந்த கம்மியாக வீக்கம் வரும்பொழுது அவங்க மறுபடியும் ஃபங்க்ஷன் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. So the next possible mechanism is called neuroplasticity. One Indian American doctor called Dr. Ramachandran and his team did an experiment in California. What they did is that they simply placed a mirror in between the two hands of a stroke patient. சும்மா சென்ட்ரலில் ஒரு மிரர் வச்சு பேஷண்ட் கிட்டே சொன்னாங்க, யூ ஜஸ்ட் கீப் த ரைட் ஹேண்ட் ஹிடன் அண்ட் லுக் அட் த மிரர் அண்ட் ஃபோக்கஸ் இன் த மிரர். ஸோ லெஃப்ட் கை பார்த்தா ரைட் கை மாதிரி தெரியும் லெஃப்ட் மிரரில் பார்க்கும்பொழுது. இந்த லெஃப்ட் கை ரைட் கை மூவ் ஆகுறதுன்னு உள்ள ஃபீலிங் பிரெயினுக்கு போகும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீஆர்கனைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சது பிரெயினுக்குள்ளே. The cells which were doing some other function started to come in and take over the function of the lost brain cells. This beautiful phenomenon is called neuroplasticity. And அவங்க பண்ண அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் தான் நம்ம மெயின் அட்வான்ஸ்ட் robotic rehab ஓட எல்லாம் basis. So by making the brain confused, you can actually induce recovery. So let's see what are the principles of neuroplasticity. They say use it or you lose it. So the first 4 weeks to 6 weeks, stroke vandadilirundhu 4 weeks to 6 weeks is the time when you have the maximum neuroplasticity. Most of the recovery after stroke happens within the first 3 months, the fast recovery. After that, slow recovery can come up to 2 years, but if you fail to utilize that precious golden time. So I am proposing another golden time. All of you must be familiar with the golden time for thrombolysis, the fast and all. So this is a new golden time for rehab. So the first 4 to 6 weeks after stroke and the initial 3 months, please do start the multidisciplinary rehab program. We have set for you at Apollo Hospitals the state-of-the-art robotic equipments. The robot there will be a video game like thing which will show the patient that some targets to achieve. The targets they will try to achieve, and the machine will detect the fine movements that the patient is trying to bring in and augment the movements by robots. So the robot will assist the patient's movement
and again confuse the brain by saying that your right side has started working again. This again stimulates the rewiring inside the brain. But for all this, you need to reach to us in time. So use it and improve it. That means the more repetitions you perform, the better movements you will have. They say minimum 3 hours of therapy, including the multidisciplinary rehabilitation therapy. I'll come to it later. They say task-oriented training. முன்னாடி என்னெல்லாம் அந்த கை அந்த கால் என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்ததோ அதே மூமெண்ட்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது தான் ரிகவரி வரும். சும்மா பால் பிடிச்சி அமுக்கிறது, கை மடக்கி நிமித்துறது இதுக்கு யூஸ் இல்லை. தண்ணி எடுத்து வாய்க்கிட்ட கொண்டு போகிறது, நடக்க ட்ரை பண்ணுறது, அதுக்கெல்லாம் தான் இந்த மெஷின் ஹெல்ப் ஆகும். ரோபோட்டிக் தெரப்பி அவங்களோட வேலையை அவங்களே பார்க்குற மாதிரி ட்ரைனிங், அது எல்லாம் தான் மல்டி டிசிப்ளினரி ரீஹாபிலிட்டேஷனில் வரும். டீமாக பார்ப்பாங்க. Do not equate rehabilitation to physiotherapy. நான் வீட்டுக்கு போய் ஃபிசியோதெரப்பி பண்ணுறேன், அது மட்டும் யூஸ் ஆகாது, அது பத்தாது. So we need a rehabilitation team that includes, you can see that the physiotherapist is a very important part of the team who takes care of the mobility aspect. But you can see that there are multiple other members in the team. The rehab doctors, nurses, occupational therapist who takes care of hand function, thinking ability, how to start dressing by yourself again, how to start showering by yourself again. All these daily activities they train you in. Speech therapist taking care of speech and swallow. Psychologist, dietitian, all of us work as a team. So this team effort, you can think about it as a snakeboard race. I'm from Kerala. Sorry to speak in English most of the time. Because I'm not very confident, and I gave a speech to one of the interviews in one of the Tamil channels in the beginning, and it didn't go well. And when they uploaded it in YouTube, I got a comment that the doctor herself seems to have a stroke. So I don't want to confuse you by using different terminologies. Hope you are all comfortable with the English. So we all work as a team, and just think about it like a snakeboard race. So with the background music of outcome measures, all the team members work in coordination, and we row together towards the patient's goals. So when we row together, we can row faster, and we can better utilize the 4 to 6 weeks of precious golden time of neuroplasticity. Just imagine the physiotherapist alone trying to row in a single boat. He might also reach the goal, but much later. By that time, the patient would have lost that precious time. The golden time. The rehab can start as early as 24 to 48 hours after stroke, while the patient is still in ICU. You don't have to wait for the patient to be completely medically stable, because rehab doctors are there to take care of the medical needs and prevent complications. So there are few hidden villains in the stroke recovery, I would say. Those are infections, urinary infection, chest infection. All this can interfere with the patient's participation in rehabilitation. The patient is too tired to participate in the full rehab session. Ideally, they need to participate minimum 1 hour for the sessions. And swallow is a hidden villain, I would say. Kai kaal assikka mudiyala, adu obvious ah theriyudhu. Easier we can convince the patient. But murunga mudiyala ennullathu, it's a hidden disability. So it's not obvious outside. So the patient will be thinking, the relatives will be requesting, madam easier konjam seekram and aarti kalti koduthrunga. Adu aarti kalti vaai veli saapda aarambicha dhaan seekram nadandidum. Nutrition ulla food kodukanum illa. Enna avanga enna edirpaarthittu irukka, nutrition mook vali ullathu pattala. They need to give more nutritious juice and milk and everything through mouth. So sometimes it's a constant conflict. So வாய்க்குள்ள என்ன போடுறையோ அது 2 குழாயில் இருக்கு. ஒன்று வயிற்றுக்குள்ள போகிற குழாயில், ஒன்று லங்ஸ்குள்ளே போகிறது. தப்பான வழி போய் லங்ஸ்குள்ளே போயிடுச்சுன்னா பேஷண்ட் மறுபடியும் ஐசிக்குள்ளே போயிடும். ஸோ பெட்டர் பி சேஃப், வெயிட் ஃபார் த ரிமூவல் ஆஃப் ட்ரையல்ஸ் டியூப் and know that the swallow impairment can prevent you from getting rehabilitated early enough. So we also take care of prevention. Prevention is better than cure, as you know. The stroke patient had an attack because they have lived a risky lifestyle. The risk factors were not controlled enough, and they have not exercised ever in their life.
we help the patient to get back to a more active life so that they can prevent stroke in future. So there are no shortcuts: exercise, diet, risk factor reduction, and psychosocial well-being. So do you know that our yoga, our meditation, our vegetarian diet, these are all part of standard stroke and heart disease prevention programs in US? So they are utilizing our ancestral wealth. That means whatever wealth our ancestors have handed us over. So, but what are we doing? We are cutting cakes for our birthday parties and ordering pizzas for our children's birthday parties. So what happens? Our younger generation is getting affected with stroke in their 30s and early 40s. So it's high time we change our lifestyle. Let's join the movement and let's get greater than stroke. So hope more people get motivated to be active and prevent stroke. And in case you happen to have a stroke, please reach out to the rehabilitation services in time so that we can help you better. Thank you. As Dr. Lakshmi mentioned, robotic rehab is the next frontier in neuro rehabilitation. And Apollo Hospitals is proud to say that it's one of the few centers where we have robotic rehabilitation. So we have a short video for you to explain what this is about. And we have the video now, please. Neurological disorders like stroke, Parkinsonism, spinal cord injuries, RTA, and others leave most with devastating disabilities like loss of movements in arm or leg, accompanying with loss of freedom of movement. These disabilities were considered incurable, and therapy was often focused on training the people to use their good side. But now, fortunately, research has shown that the concept of task-specific learning in neurorehabilitation based on neuroplasticity suggests that activities of daily living may be trained and improved through continuous repetition in neurological patients. And robotic therapy meets this demand and enables an intensive functional locomotion therapy with augmented feedback. As far as the robotic technologies are concerned, we are using 4 technologies as of now. One is the Erigo, second one is the Locomat, third one is the Amio, and fourth one is the Andago. As the name implies, Erigo, this is used in the early stages of rehabilitation, particularly when the patient is in critical care areas and other areas where early mobilization is started. So this consists of an adjustable treadmill with a robotic stepping mechanism. This enables early and intensive therapy. Here in Erigo, it combines 3 established therapy, that is verticalization, leg movements, and cyclic loading and unloading of the lower extremities. This supports the patients in bedridden conditions and thereby reduces the risk of secondary complications caused by immobility. Locomat is the most advanced piece of robotic equipment available for gait training and neurological repatterning. Locomat consists of a robotic driven gait orthosis that guides the patient's leg on a treadmill and offers a variety range of training possibilities and has a pre-programmed gait pattern, facilitating a bilateral symmetrical gait pattern as the patient actively attempts to advance each limb while walking on a treadmill. Amio, as the name implies, this is used for retraining the upper limb function. Amio is a sustainable and powerful therapy concept for individuals who have suffered stroke, traumatic brain injuries, or neurological disorders resulting in hand and arm impairment. The augmented feedback provided by the software platform encourages
motivates the patients to achieve a higher number of repetition, and this leads to the better, faster results and improved long-term outcomes. Andago helps and trains the patients to walk independently at different environments and surroundings. The robotic sensors and the supportive harnesses help the patient in their normal gait cycle and prevent falls. The level of support needed by the robotic devices are continuously monitored by the AI-based technology, and the patient's mobility and confidence is drastically improved with the help of this Andago retraining. So this goes on to show the kind of infrastructure that is available for stroke rehab at Apollo hospitals. So with that, we've come to the end of the speaker session. Now, can I invite all the consultants to come out to the stage for a Q&A session? Can I request the chairs to be put up on stage, please? So the media members, if you have any questions for our doctor panel, please feel free to direct it to our consultants. Questions. ஸோ அந்த இமேஜில் தான் சிடிலே தெரிஞ்சது எம்ஆர்ஐலே தெரிஞ்சிருது. ஸோ அதில் என்ன ஏஐ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? அதாவது ஏஐ ஒரு சாஃப்ட்வேர் சிடியில் சிடி எம்ஆர்ஐயில் அந்த ஏஐன்ற சாஃப்ட்வேர் பொருந்திடுவாங்க. பொருந்திட்டு இப்போது நம்ம மேனுவலாக டிடெக்ட் பண்ணுறதோட ஏஐ இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா சீக்கிரமாக வந்துடும், இன்னும் துல்லியமாக நமக்கு தெரிய வரும். அதுதான். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பிரெயின் டிஷ்யூஸ் வந்து எவ்வளோ பகுதி டேமேஜ் ஆகிருக்கு, இந்த பேஷண்ட்டை வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு மருந்து கொடுக்கலாமா இல்லை டைரெக்டாக ஆன்ஜியோ போய் கிளாட் ரிமூவ் பண்ணலாமா, இதெல்லாம் வந்து ஏஐ சீக்கிரமாக டிடெக்ட் பண்ணி கொடுத்துரும். அதாவது ஃப்யூச்சர் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்காக சொன்னது. ட்ரீட்மெண்ட்காக சொன்ன விஷயம் என்னென்னா, இப்போது சார் சொல்லிட்டு இருந்தார், இப்போ ஒரு மெக்கானிக்கல் த்ரோம்பெக்டமின்னு ஒரு டைரெக்டாக பிரெயினுக்கு ஆன்ஜியோ பண்ணி கிளாட் ரிமூவ் பண்ணுற விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்குல்ல, இந்த விஷயங்கள் வந்து டைரெக்டாக நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஃப்யூச்சரில் எப்படின்னா ரோபோட்டிக்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணி அதை ஒரு சாஃப்ட்வேர் மூலியமாக அப்லோட் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம வெளியில் இருந்த சம்டைம்ஸ் ஈவன் டிஃப்ரெண்ட் சிட்டிஸில் இருந்து கூட அதை ஒரு ஜாய்ஸ்டிக் வச்சு நம்மளால் ஆப்ரேட் பண்ணி இங்கேருந்து நம்ம நிறைய சென்டர்ஸ், ரிமோட் சென்டர்ஸ், அந்த வசதி இல்லாத சென்டர்ஸில் கூட நம்மளால் அதை ட்ரீட் பண்ண முடியும். தட் இஸ் ப்ராபப்ளி இந்த ஃபியூச்சர் ஒரு 3 to 5 years வந்து பட் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து ஆஃப்டர் 4.5 hours தான் பேஷண்ட்ஸ் தான் வராங்க. ஆமாம். அது வந்து வாட் இஸ் கரெக்ட் சிம்டம்ஸ் ஸோ தட் தே கேன் கம் வித்தின் 3 hours. அதாவது நிறைய மாறிட்டாங்கன்னா கண்டுபிடிக்க முடியல. அதாவது இப்போ ஹார்ட் அட்டாக்ன்றது நமக்கு எல்லாருக்கும் நெஞ்சு வலி உடனே நம்ம வந்துடுறோம். இப்போ இது மெயினாக வந்து என்னன்னா உறவினர்களுக்கு தான் தெரியும். உறவினர்கள், க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு. இப்போ இது நம்ம டாக்டர் சதீஷ் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்த மாதிரி பி ஃபாஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு நிமோனிக் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பின்றது பேலன்ஸ். நல்லா நடந்துட்டு இருந்தவங்க திடீர்னு நடக்க முடியல, தள்ளாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு சிம்டம்ஸ் இருந்ததுன்னா, அதே மாதிரி ஈன்றது விஷன், கண் பார்வை. நல்லா தெரிஞ்சிட்டு இருக்கு, திடீர்னு எனக்கு பார்வை தெரியல, ஒரு பக்கம் தெரியாமல் போயிடும், இல்லைன்னா ரெட்டை பார்வையாக தெரியலாம். இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருந்ததுன்னா ஃபேஸ், திடீர்னு முகம் வந்து ஒரு பக்கம் திடீர்னு முகவாதம் அந்த மாதிரி ஆகிடும், ஒரு பக்கம் ஓனல் ஆகிடும். அதுக்கப்புறமா ஆர்ம்ஸ், திடீர்னு கை வந்து கையும் காலும் ஒரு சைடு தான், இப்போ ரைட் ஆர் லெஃப்ட் ஏதாவது ஒரு பக்கம் கை கையும் காலும் தோண்டு விழுந்துடும். எஸ்ன்றது ஸ்பீச், வாய் குளறல். நல்லா பேசிகிட்டு இருந்தவங்க நல்லா பேச முடியாமல் போயிடும், இல்லைனா சுத்தமாக பேச முடியாமல் போயிடும். ஒன்று குளறல் ஏற்படலாம், இல்லைனா சுத்தமாக பேச முடியாமல் போயிடும். ஸோ இந்த சிம்டம்ஸ் இருக்குது. இது வந்து ஈஸியாக நம்ம ரெக்கக்னைஸ் பண்ணலாம், ஏன்னா கூட இருக்கவங்களால கண்டிப்பாக இந்த விஷயத்த நம்மளால் சொல்ல முடியும். சர்வைவர் பார்க்கும்போது அவங்க எல்லாமே ஆஃப்டர் 6 hours தான் வந்திருக்காங்க. இல்லை அதாவது இப்போ சர்வைவர்ஸ் சர்வைவர்ஸ் வந்து கம் ஆஃப்டர் 6 hours. ஏஐ பண்ணி அது இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். ஏஐ வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ஏஐ இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது கிடையாது. அது லேட்டாக வந்தாலும் கரெக்டாக இந்த பேஷண்ட்டுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுக்க முடியுமா முடியாதான்னு சொல்கிற விஷயம் தான் ஏஐ. ஆனால் அது வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து நம்ம லேட்டாக வந்தாலும் மாடிஃபை பண்ணுறது ஏஐ கிடையாது. நீங்கள் கேட்ட கேள்விகள் நிறைய வந்து ரொம்ப ரிலவெண்ட்டான கேள்விகள். இப்போது பேஷண்ட்டை வந்து எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது?
ஸ்ட்ரோக் வந்திருக்காங்க அப்படின்னா டாக்டர் சதீஷ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு, அதுக்கப்புறம் டாக்டர் கார்த்திகேயன் திரும்ப சொன்னார் இல்லையா, அதாவது வந்து நீங்கள் ஸ்பெஷல் டெஸ்ட் எல்லாம் தேவை கிடையாது. ஒருத்தருக்கு ஸ்ட்ரோக் வந்திருக்கா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் அவங்க கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி ஸ்ட்ரோக்கோட சிம்டம் நமக்கு தெரிஞ்சுது அப்படின்னா ஈஸியாக பிக்கப் பண்ணிடலாம். அதை பிக்கப் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த பி ஃபாஸ்ட்டுங்கிறத வந்து எல்லாருக்கும் பிரபலியப்படுத்தணும்னு விருப்பப்படுறோம். புரியுதா? அதாவது ஒருத்தரால் நம்ம சொல்கிறது புரிஞ்சுக்க முடியல, ஒருத்தரால் பேச முடியல, ஒருத்தரால் நிற்க முடியல, நடக்க முடியல, கையை தூக்க முடியல, வாய் கோணிட்டு போகுது அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு ஸ்ட்ரோக் இருக்கே உடனே தூக்கிட்டு போங்க, ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வைத்தியம் பண்ணிடலாம். அதை எங்கே கொண்டு போகணும்? எல்லா ஃபெசிலிட்டி இருக்க காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஸ்ட்ரோக் சென்டர் கொண்டு போனால் தான் நம்ம வைத்தியம் பண்ண முடியும். இந்த பாயிண்ட் தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். புரியுதுங்களா? இவ்வளோ தான் பேசிக். ரெண்டாவது வந்து இப்போ ஏஐ வந்து லைக் எப்பயுமே இன்னைக்கு ஏஐ வந்து நம்ம எல்லாமே ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் தான் எடுத்து வச்சுருக்கோம் எல்லா ஃபீல்ட்லையும். அதே மாதிரி ஸ்ட்ரோக்குக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. ஆனால் முதல் படி தான் எடுத்து வச்சுருக்கோம். முதல் படி என்ன படி? டைமை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, டைமை எப்படி சேவ் பண்ணுறது. ஒருத்தருக்கு எம்ஆர்ஐ பண்ணுறோம், சிடி பண்ணுறோம், சிடி ஸ்கேனோ நான் உட்காந்து ரீட் பண்ணுறோம். அந்த டைமில் ரேடியாலஜிஸ்ட் ரீட் பண்ணி அவர் ரிப்போர்ட்டிங் பண்ணி அதை டைப் பண்ணி சிஸ்டமில் ஏறணும் இல்லையா? ஏஐ என்ன பண்ணுது? அந்த இமேஜ் பண்ண உடனே அது எனக்கு செல்ஃபோனில் ஒரு பீப் கொடுக்குது, இந்த பேஷண்ட் நீ த்ராம்பெக்டமி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி. அதுதான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ அங்கே தான் வந்து ஏஐ இஸ் ஹெல்பிங் அஸ் இன் சேவிங் டைம். யூ காட் த பாயிண்ட்? The saving time is the one that AI is helping us today. Going forward, நிறைய அதுக்கு அப்ளிகேஷன் இருக்கு. ஸோ மேபி 5 years 10 years down the line நம்ம இன்னும் அதை பற்றி நிறையா விரிவாக பேச வாய்ப்பு இருக்கு. அப் டு நீங்கள் சொன்னது கேள்வி கரெக்டாக கேட்டீங்க. சிடிஎம்ஆர்ஐ கட்டி கொடுத்தது எதுக்கு ஏன்னு கேட்டீங்க. அப் டு 6 ஹவர்ஸுக்கு இப்போதைக்கு ஏஐக்கு ரோல் கிடையாது. இப்போதைக்கு சிடி பண்ணுறோம், எம்ஆர்ஐ பண்ணுறோம், இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்க நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறோம். ஆனால் 6 மணி நேரத்தில் 24 மணி வரைக்கும் நம்ம பேசும்போது செலக்டட் பேஷண்ட் ஒரு வார்த்தை எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறது நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்க. அப் டு 6 ஹவர்ஸ் வரைக்கும் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட், 6 to 24 hours செலக்டட். அந்த செலக்டட் பேஷண்ட்னா அதுக்கான கிளியரான ரூல்ஸ் வச்சுருக்காங்க. 2 ஸ்டடீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதை பேஸ் பண்ணி ரூல்ஸ், அந்த ரூல்ஸுங்கிறது ஒரு சாதாரண ஒரு டக்குன்னு நம்ம பார்த்து ரிப்போர்ட் பண்ணுற முடியாத விஷயம். எக்ஸ்பர்ட் விஷயம் தேவை. நைட்டு 3 மணிக்கு ஒரு பேஷண்ட் வராங்க, நம்ம எக்ஸ்பர்ட்டை தேடிட்டு இருக்குது, அவைலபிலிட்டி இருக்குது. பட் ஸ்டில் அதுக்கு அந்த ரிப்போர்ட் வரதுக்கு முன்னாடி 3 minutesல அதை கால்குலேட் பண்ணி எல்லார் ஃபோன்லையும் எத்தனை பேர் இன்வால்வ்டாக இருக்காங்களோ எல்லார் ஃபோனுக்கும் அந்த ரிப்போர்ட்டே வந்துடும். ஸோ தட் இஸ் வேர் ஏஐ இஸ் ஹெல்பிங் ரைட் நவ் இப்போதைக்கு. பட் தென் ஃபியூச்சரில் அதோட இது இன்னும் பெருசாகும். சார், அடைப்பு மற்றும் வெடிப்பு இருக்குதுல்ல சார், அதில் எது சீக்கிரமாக க்யூர் பண்ண முடியும், சீக்கிரமாக ரிகவரி ஆவாங்க? அடைப்புக்கு தான் இப்போதைக்கு அடைப்புக்கு தான் நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. இப்போ ஏன்னா அடைப்பு வெடிப்பு நீங்கள் கேட்டிங்களா, 80% அடைப்புனால வரக்கூடிய ஸ்ட்ரோக்ஸ். ஸோ அடைப்புக்கான ட்ரீட்மெண்ட்ஸாக அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் சீக்கிரமாக அவங்க குணமடைகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. நம்ம அதுக்கு தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் எய்டுன்னு சொல்லியிருந்தேன். எல்லா வியாதிக்கும் ஒரு வியாதி வந்தால் முதலுதவி இருக்குது. ஆனால் ஸ்ட்ரோக்குக்கு மட்டும் முதல் உதவிங்கிறது ஸ்ட்ரோக் வந்ததுக்கப்புறம் கிடையாது. இப்போது நம்மளாக இருக்கட்டும், நம்ம தங்கியிருக்க இடமா இருக்கட்டும், நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸ் இருக்கிற இடமா இருக்கட்டும், இல்லை வேண்டியவங்க இருக்கிற இடமா இருக்கட்டும். இப்போ ஒரு ஆள் பெங்களூருக்கு வேலை நிமித்தமாக இன்னொரு ஊருக்கு போகிறாங்க. அந்த இடத்துல பக்கத்தில் ஸ்ட்ரோக் கரெக்டாக ட்ரீட்மெண்ட் காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஸ்ட்ரோக் கேர் பற்றி சொன்னாங்க. அது எங்கே தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது தான் ஸ்ட்ரோக்கோட ஃபர்ஸ்ட் எய்ட். செகண்டு ஸ்ட்ரோக்கோட ஃபர்ஸ்ட் எய்டுங்கிறது அந்த பி ஃபாஸ்ட் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறது. பி ஃபாஸ்ட்டுங்கிறதுல எல்லா ஸ்ட்ரோக் அறிகுறிகளும் இன்க்ளூடட் கிடையாது. பட் ஸ்டில் 80 to 85% அதில் கவர் ஆகிடும். இப்போ தலைச்சுத்தல்ங்கிறது ஒரு காமனான வியாதி. இப்போது சுகர் கம்மியான வரும், டயர்டான அதெல்லாமே. ஸோ இந்த அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது பயமுறுத்தக்கூடாது. பட் தென் பேஷண்ட்டுக்கு உதவி பண்ணுங்கிறதுனால தான் பி ஃபாஸ்ட்டை மட்டும் செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சார், இன்கேஸ் வெடிப்பு வந்திருந்தா ரொபோட்டிக்கல்ல எதை சப்போர்ட் பண்ணுமா? அதாவது வெடிப்புன்றது வரதுக்கு காரணமே வேற. வெடிப்பு என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த ரொம்ப பிளட் ப்ரெஷர் ரொம்ப ஹை ஆகி நார்மலாக 120/80ன்றது 200 220 அந்த மாதிரி போகும்போது ஆல்ரெடி ரொம்ப காலமாக அந்த ரத்த கொதிப்பு கண்ட்ரோல் பண்ணாமல் இருந்தால் அந்த ரத்த குழாய்களே ரொம்ப தின்னாகி ஒரு இடத்துல ஒரு பாயிண்ட்ல அது வெடிக்கிறது. வெடிச்சு பிரெயினுக்குள்ள ரத்த கசிவு ஏற்படுது. ஸோ இது இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருந்ததெல்லாம் என்ன, ரத்த குழாயில் அடைப்பு ஏற்படுது. ஒரு பகுதிக்கு ரத்த சப்ளை இல்லை. அந்த ரத்த சப்ளை இல்லாததுனால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த செல்ஸ் ஆகுது. அது சாகாமல் தடுக்கிறதுக்கு அந்த ரத்த குழாயை ஓப்பன் பண்ணோம். பட் அந்த ரத்த கசிவுன்றது என்னன்னா, ஒரு பிரெயினில் சுற்றி ஸ்கல் இருக்கு, இடம் இல்லை. அது உள்ள ஒரு பெரிய ப்ளீடிங் ஆகும்போது அந்த செல்ஸ் எல்லாத்தையும் அந்த பிளட் டேமேஜ் பண்ணுது. ஸோ அது சின்ன ப்ளீடிங்காக இருந்ததுன்னா நம்ம அந்த ரத்த ப்ரெஷரை ரத்த கொதிப்பை கண்ட்ரோல் பண்ணி
அதை 200 220 இருக்கிறத 140 கொண்டு வந்து மெயின்டைன் பண்ணாலே அந்த ரத்த கசிவு அதுக்கு மேலே அதிகமாகாது. அதுக்கப்புறம் நாளடைவில் அந்த ரத்த கசிவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைஞ்சிடும். பட் ரொம்ப பெரிய ரத்த கசிவு, உயிருக்கே ஆபத்தான அளவுக்கு ரத்த கசிவு இருந்ததுன்னா அதுக்கு சர்ஜரி பண்ண வேண்டியது. இப்போது டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் சார் சொன்ன மாதிரி முதல் ஸ்ட்ரோக்கில் ரத்த குழாய் அடைப்பு ஏற்பட்டதில் முதல் படி எடுத்து வச்சுருக்கோம். ஆனால் அது 1ஆம் கிளாஸ். ஆனால் ஹெமரேஜில் இன்னும் எல்கேஜியில் தான் இருக்கும். அதாவது ரோல் இருக்குது. இப்போது எவ்வளோ எம்எல் ப்ளீட் கசிஞ்சிருக்கு கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கும் சில விஷயங்களில் யூஸ் ஆகும். ஆனால் இன்னும் அட்வான்ஸ்ட் ஆகலை. பக்கவாதத்தில் மொத்தம் எத்தனை ஸ்டேஜ் இருக்குது? ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து பெருசாக அப்படி 1 2 3 4 ஸ்டேஜ் வந்து மைல்ட் மாடரேட் சிவியர் அப்படி கிரேட் பண்ணணும் கிரேடிங். ஸோ மைல்டாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு சிம்டம்ஸ்லேயே தெரிஞ்சிடும். நடந்து கூட வந்துட்டு இருப்பார், பேசிகிட்டு இருப்பார். அப்படி மாடரேட்டுங்கிறவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் வீக்னஸ் கொஞ்சம் கிளியராக உங்களால் ஐடென்டிஃபை பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கும். சிவியராக இருக்கும்போது கொஞ்சம் படுத்து படிக்காவே வீல் சேர்லையோ இல்லை ட்ராலிலையோ வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை பொறுத்து நம்மளுக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு இருக்குது. இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து த்ராம்போலைசிஸ் ட்ரீட்மெண்ட்லேயே இம்ப்ரூவ் ஆகுங்களா, இல்லை மூளையில் எங்கேயாவது பெரிய குழாய் அடைப்பு இருக்குமா, அதுக்கு நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு த்ராம்போக்டமி சென்டர்ஸ் இருக்குமா அதெல்லாம் தெரியும். நீங்கள் ஃபஸ்ட் எய்ட் கேட்டீங்க. ஆக்சுவலாக வந்து ஹார்ட் அட்டாக்குக்கெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வாட்ஸ்அப்பில். அதாவது ஆஸ்பிரின் போட்டு வச்சுக்கணும், ஸ்டாட்டின்ஸ், கொலஸ்ட்ரால் மாத்திரை போட்டு அந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்ட்ரோக்கு நினச்சிடாதீங்க. ஏன்னா 2 டைப் இருக்குது. ஹெமரேஜிக் ஸ்ட்ரோக்கு அது ஆபத்தாக போகணும். நீங்கள் ஆஸ்பிரின் போட்டிங்கன்னா ப்ளீட் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட் எய்ட் ஒன்றுமே கிடையாது. தண்ணி கூட கொடுக்காதீங்க. பக்கத்தில் இருக்க நியரஸ்ட் காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஸ்ட்ரோக் சென்டர் ஆர் அட்லீஸ்ட் த்ராம்போலைசிஸ் த்ராம்போக்டமி பண்ணக்கூடிய ஸ்ட்ரோக் சென்டர் ஐடென்டிஃபை பண்ண போதும். ஏஐ வந்து டயக்னோசிஸ்க்கு வந்து 6 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே நம்ம எல்லாம் பேசுகிற மாதிரி அந்த ப்ராசஸிங் ஸ்பீடு தான். நம்ம ரிப்போர்ட்டை வந்து அக்விசிஷன் பண்ணிடுறோம் சிடி ஸ்கேன் எம்ஆர்ஐ. பட் அதில் வந்து இருக்கிற ஒரு ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் இமேஜஸ் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி அதில் வந்து எங்கே பிளாக் இருக்குது, அந்த வெசல்ஸ் அந்த ரீஃபார்மேட் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறது ஏஐ தான். ஸோ கொஞ்சம் டைம் சேவ் ஆகும். ஸோ ஏஐ இஸ் டெஃபினெட்லி இன் ஃபியூச்சர். ரோபோட்டிக்ஸ் கேட்டாங்கல்ல, ரோபோட்டிக்ஸ் வந்து ப்ளீடாக இருந்தாலும் கிளாட்டாக இருந்தாலும் ரெண்டுமே யூஸ் ஆகும். பேஷண்ட் சிம்டம் பொறுத்து தான். அதுவும் இன்சுலி கொஞ்சம் ஏர்லியாக கொடுத்தா பெட்டர் ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும். வித்தின் 4 வீக்ஸ் கொடுத்தா பெட்டர் ரிசல்ட்ஸ். ஃப்யூச்சரில் ரொபோட்டிக் வந்தாக்கா அதாவது அந்த 100% க்யூர்ன்றது பேஷண்ட் எவ்வளோ சீக்கிரம் வராங்கன்றதை பொறுத்து தான். இப்போ சீக்கிரமாக எவ்வளோ சீக்கிரம் இப்போ ஒரு 1 hour 2 hours வந்துட்டாங்க ஸ்ட்ரோக்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்கன்னா 100% அவங்க வந்து பெட்டராக இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் ஹை. இந்த 100% நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஏன்னா நாங்கள் வந்து இப்போ 20-30 வருஷமாக நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இப்போ இந்த கடந்த 5 வருஷத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றம். ஸோ இப்போ பேஷண்ட் வராங்க, ஒரு லார்ஜ் வெசல் அடைப்பு இருக்குது. ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், இதே த்ராம்போலைசிஸ் தான் கொடுப்போம். ஸோ இந்த இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கும்போது 100 பேருக்கு இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்தோம்னா ஒரு 5 பேர்லேருந்து 10 பேருக்கு தான் இந்த வெசல் ஓப்பன் ஆகும். 90 பேருக்கு ஓப்பன் ஆகாது. ஸோ இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அவர் ஐஸ் அவங்க கரெக்டான டைமுக்கு வந்திருப்பாங்க. இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்தா வேலை செஞ்சுருக்காது. அவங்க ஃபைனலாக பர்மனன்ட் பேராலிசிஸில் லைஃப் லாங் இருப்பாங்க. பட் இந்த த்ராம்பெக்டமின்றது வந்ததுக்கப்புறம் ஸோ வி சி ஏ அன்பிலீவபிள் சேஞ்ச். அதாவது 100% 0 பவர் இருக்குது அவங்களுக்கு. ஸோ அவங்க வராங்க, 2 மணி நேரத்தில் வராங்க, நம்ம இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்குறோம், கொடுத்துட்டு திருப்பி ஒரு ஆஞ்சியோபி பண்ணுறோம், பண்ணால் அந்த ரத்த குழாய் ஓப்பன் ஆகலை. ஸோ இப்போ வந்து இந்த த்ராம்பெக்டமி உள்ளே போயிட்டு அந்த ரத்தத்தை எடுத்ததுக்கப்புறம் அடுத்த 4 நாள்லேயே அவங்க வந்து மூவ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. when they are discharged, they are walking. ஸோ இதே பேஷண்ட்டு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி will be paralyzed for rest of life. ஆனால் இன்னைக்கு வந்து அவங்கள வந்து எழுந்து நடக்கிற அளவுக்கு பண்ண. ஸோ இட் ஹஸ் மேட் a very big difference. 100% இம்பார்ட்டன்ட். என்ன டயட் சாப்பிடலாம். டயட் வந்து ப்ரிவென்ஷனுக்காக நம்ம தனியாக ஒரு டயட் சொல்லுவேன். போஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் ஸ்வாலோ பிரச்சனை இருந்தால், முழுங்குறதுக்கு கஷ்டம் இருந்தால் இன்னொரு விதமான டயட் சொல்லுவேன். அது ஆரம்பிக்கிறது வந்து பேபி ஃபுட் கன்சிஸ்டன்சி. ஸ்பூனில் எடுத்தால் ஒழுகக்கூடாது, கட்டியாக இருக்கணும். பேபிக்கு கொடுக்குற அதே சேம் கன்சிஸ்டன்சி தான் முழுங்குறதுக்கு ഏറ്റവും ஈஸி. அந்த ஃபுட் கன்சிஸ்டன்சி வச்சு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அது லிக்விட் குடிக்கிறது தான் குறையிறதுக்கு சான்ஸ் ஜாஸ்தி. லிக்விட்னா கிளியர் லிக்விட், கிளியர் தண்ணினா கொஞ்சம் லங்ஸ்குள்ளே ஏறினாலும் அங்கேயே வடிஞ்சிடும். இன்கேஸ் ஸ்வீட்டான லிக்விட், டீ, காஃபி, ஜூஸ் அதெல்லாம் எடுத்து சாப்பிட வச்சா லங்ஸ்குள்ளே ஏறினா பாக்டீரியாவுக்கு அந்த இனிப்பு குடிக்கும், அங்கே நிறைய இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுறதுக்கு சான்ஸ் ஜாஸ்தி. ஸோ ஃபீடிங் அசஸ்மெண்ட் ஸ்ட்ரோக் வந்ததுக்கப்புறம் ஐடியலாக ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகி 4 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே ஸ்பீச் தெரபிஸ்ட் வந்து அசஸ் பண்ணணும் எந்த அளவுக்கு சேஃபாக இருக்குது, பேஷண்ட் சாப்பிட வைக்கலாமா இல்லையாங்கிறது.
சாப்பிட இன்கேஸ் ஃபாலோ எஃபெக்டடாக இருக்குது, ட்ரையல்ஸ் டியூப் போட்டிருக்குன்னா திருப்பி ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்கும் பொழுது பேபி ஃபுட் கன்சிஸ்டன்சி, தண்ணியே கொடுக்கக்கூடாது, தண்ணி டியூப் வழியாக தான் கொடுக்கணும். மெதுவாக அந்த கன்சிஸ்டன்சி இம்ப்ரூவ் பண்ணி சாஃப்ட் டயட், சாஃப்ட்னா அந்த பசஞ்சு கொடுக்குறது, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கூட தண்ணி கலந்து, தண்ணியும் சாப்பாடு ஒன்றா கொடுக்கக்கூடாது. அந்த கொடுக்குற கட்டி அவ்வளோ நாட்டிலே இருந்துடும், தண்ணி வடிச்சு லங்ஸ்குள்ளே போயிடும். சாப்பாடு கூட தண்ணி கொடுக்கக்கூடாது, கொடுத்து சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் கிளியராக உள்ள தண்ணி. சில பேஷண்ட்ஸ் என்ன அவங்களோட எச்சியை முழுங்கி அதிலே ஆஸ்பிரேட் ஆகிட்டு இருக்கும். அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும்னா வாயை நல்லா சுத்தம் பண்ணி வைக்கணும். அப்போ தான் அந்த உள்ளே போகிற எச்சி அதில் உள்ள பாக்டீரியா லங்ஸ்குள்ளே போகிற ஏறாமல் இருக்கும், இன்ஃபெக்ஷன் ப்ரிவெண்ட் ஆகும். வாயை சுத்தம் பண்ணி இருக்கிறது, ப்ராப்பராக உள்ள டயட் ஸ்டார்ட் பண்ணி ப்ராப்பராக ப்ரோக்ரெஸ் பண்ணுறது, மாடிஃபைட் டயட் கன்சிஸ்டன்சின்னு சொல்லுவாங்க. இன்னொரு விஷயம் வந்து ப்ரிவென்ஷனுக்காக இந்த லோ கொலஸ்ட்ரால், டயபெட்டிஸ் அதெல்லாம் கம்மி பண்ணுற மாதிரி டயட் கொடுக்கணும். இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக எவிடன்ஸ் வர்றது வந்து ஃபெர்மெண்டட் டயட் ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஹார்ட் அட்டாக்கும் ஸ்ட்ரோக்கும் சேம் கைண்ட் ஆஃப் டயட் தான் நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. பேசிக்காக இந்த ரத்த குழாயில் அடப்பு வர்றது ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும். கொலஸ்ட்ரால் கம்மியாக உள்ள இந்த ஃபேட், இப்போ மில்க்னா டோன்டு மில்க் ஆடை எடுத்துகிட்டு கொடுக்க சொல்லுவாங்க. டைரியிலே உள்ள ஃபேட்டு கம்மி பண்ணணும். பிளான்ட் பேஸ்ட் டயட் தான் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ பிளான்ட் பேஸ்டு இந்த மட்டன் அதோட இதெல்லாம் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் கேட்பாங்க. மட்டன் எல்லாம் நல்லது கிடையாது, நல்ல கொலஸ்ட்ரால் கிடையாது. ஃபிஷ்ஷோட கொலஸ்ட்ரால் ஆக்சுவலாக பெட்டர். வீக்லி ட்வைஸாவது ஃபிஷ் எடுக்க சொல்லுவாங்க. பிளான்ட் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய சாப்பிட வைப்பாங்க. நட்ஸும் அந்தளவுக்கு மோசம் இல்லை, வெஜிடபிள் ஆயில்ஸ் கொஞ்சம் பெட்டர். ஸோ லோ ஃபேட் டைரி ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் டயபெட்டிக் டயட் தான் பெஸ்ட். சார், ஏற்கனவே ஸ்ட்ரோக் வந்தவங்களுக்கு இப்போ இந்த ட்ரீட்மெண்ட் மூலமா உங்களால் திருப்பி ஏதாவது ரிகவரி பண்ண முடியுமா? ஒரு 10 years 15 years பேக் ஸ்ட்ரோக் வந்தவங்க இருப்பாங்க. இப்போ வந்து லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி வச்சு அவங்கள ரிகவரி பண்ணி நார்மல் லைஃப் கொண்டு வர முடியுமா? இப்போ வெளியூரில் இருந்தால் ஒரு ஸ்ட்ரோக் வந்த பேஷண்ட்க்கு ஃபர்ஸ்ட் 3 to 6 months தான் இன்டென்ஸ் ரீஹேப் கிடைக்கும். லாங் டேர்ம் ஃபிசியோதெரப்பின்னு ஒரு கன்செப்டே அங்கே இல்லை. ஏன்னா வர வேண்டிய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் முதல்ல வரணும். அந்த ஹிட் அட் த மேக்ஸிமம் இன்டென்சிட்டி அதுதான் மெயினாக நான் கன்வே பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ முதல்ல கிடைக்க வேண்டிய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் முதல் 3 monthsக்குள்ளே வர வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ தெரப்பி பண்ணாலும் அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக வர மாட்டேன். ஸோ தெரப்பி பண்ணால் இம்ப்ரூவ் பண்ணாமல் விட்டீங்கன்னா மோசமாயிருக்கு. இந்த ஸ்ட்ரோக் டே அன்னைக்கு இந்த அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறதோட ரீசனே இருக்காது. கேட்ட கேள்விக்காக, அதாவது 6 மாதம் 1 வருஷம் கழிச்சு நம்மளால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. அதாவது ஓரளவுக்கு வந்து அவங்கள வந்து சப்போர்ட் பண்ணி கொண்டு வரலாமே தவிர அவங்கள நார்மல் ஆக்க முடியாது. அதனால தான் ஸ்ட்ரோக் வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த 24 மணி நேரத்துக்குள்ளே என்ன வைத்தியம் பண்ணுறோங்கிறது அவங்க லாங் டேர்ம் எந்த அளவுக்கு அவங்க ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத எல்லாத்தையும் தீர்மானிக்கக்கூடிய அந்த டைம். அதனால தான் அவங்க உடனே வரணுங்கிறதுக்காக தான் இவ்வளோ எஃபர்ட் எடுத்து இந்த ஸ்ட்ரோக் டே அன்னைக்கு இந்த அவேர்னஸை க்ரியேட் பண்ணுறோம். Sorry to interrupt, we have with us a couple of stroke survivors who come here, who've been affected by this condition, and they would like to share their journey and experience with us. So the doctors will be available for further questions post this. So if you have any questions, you can continue after that. So first, can I invite Mr. Satish Kumar to come and share his experience briefly, please. So these are people who've been affected by this condition and who got treated at Apollo hospitals, and they've come out strong. என் பேர் சதீஷ்குமார். எனக்கு ஸ்ட்ரோக் வந்து ஒரு 20 நிமிஷத்தில் ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்ததுனால எனக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து இப்போ நான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கேன். சார், நீங்கள் வேலைக்கு திருப்பி ஏறியாச்சா? வேலைக்கு நான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து ஒரு ஒன் வீக்கில் வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டேன். என்ன ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு? ஆன்ஜியோ பண்ணாங்க. First, I would like to thank Apollo Hospital for giving this opportunity. And also, நான் வந்து நன்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், ரெண்டாவது டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் பரமசிவன், ஸோ ஹூ சேவ்டு மீ ஃப்ரம் ஸ்ட்ரோக் டு நார்மல் லைஃப். அண்ட் நான் மூணாவதாக பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஒய்ஃப்க்கு ஃபஸ்ட்டு நன்றி சொல்லணும். நிறைய பேர் கேட்டாங்க அன்பிலீவபிள் சேஞ்சுன்னு சொல்லி டாக்டர் ஒன்று சொன்னாங்க இல்லைங்களா, உங்கள் கண்ணில் நிற்கிற இப்போ நான் தான் அந்த அன்பிலீவபிள் சேஞ்ச். என்னென்னா I will split this stroke into 3 categories: pre-stroke, during stroke and post-stroke. இந்த pre-stroke டைமில் என்னோட
மேடம் சொன்ன மாதிரி ஃபுட் ஹேபிட்ஸ், லைஃப் ஸ்டைல். ஸ்ட்ரோக் வரதுக்கு பிஃபோராக நான் என்னென்னலாம் தவறுகள் செஞ்சேன், தப்பு செஞ்சேன்ட்டு. டியூரிங் மை பேச்சுலர் இது, இப்போ என்னோட வயசு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 42, எனக்கு ஸ்ட்ரோக் வரும்போது 38 வயசில் எனக்கு ஸ்ட்ரோக். 2020 எனக்கு வந்து ஸ்ட்ரோக் வந்துச்சு. ஸோ அதுக்கு பிஃபோராக நான் வந்து பேச்சுலராக ஒரு கன்சர்னில், ஒரு ப்ரைவேட் கன்சர்னில் ஜாயின் பண்ணேன். பேச்சுலர் லைஃப் இருக்கும்போது ஐ யூஸ் டு டேக் லாட் ஆஃப் பிரியாணி. சின்ஸ் ஐ எம் ஏ முஸ்லீம், ஷாவுல் ஹமீத் என் பேர். ஸோ ஐ யூஸ் டு டேக் லாட் ஆஃப் பிரியாணி. டியூரிங் பேச்சுலர் டைமில் கேட்குறதுக்கும் யாரும் ஆள் இல்லை. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்மளோட பேட் லைஃப் ஸ்டைல்னால டெய்லியும் பிரியாணி இல்லை 2 days once 65 அது மாதிரிலாம் நம்ம சாப்பிட்றோம். ஆயில் டிப்டு ஃபுட்ஸ் நிறையா சாப்பிட்றோம். இதனால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, அப்போ எனக்கு எந்த ஒரு பாதிப்புமே இல்லை. அந்த பாதிப்புலாம் இல்லாமல் எனக்கு வந்து இந்த சிம்டம்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சது. எப்போன்னா 2019 நவம்பர் மந்தில் பார்த்தோம்னா ஒரு சிம்டம் வந்துச்சு. என்னென்னா, இந்த லிட்டில் ஃபிங்கர் அண்ட் இந்த கையில் ஒரு நம்னஸ் இருந்தது. ஒரு சின்னதாக வந்து ஒரு மறுத்து போன மாதிரி ஒரு ஃபீல். நான் என்ன நினச்சேன்னா, அப்படி கையை வச்சுட்டு படுத்துட்டு இருந்தோம், மேபி அதனால வந்து ஒரு சின்ன மறுப்பு இருக்குது. ஆனால் அந்த மறுப்பு இருந்தது பார்த்தோம்னா ஆல்மோஸ்ட் 10 to 15 நிமிஷம் அந்த மறுப்பு இருந்துச்சு. அதை நான் இக்னோர் பண்ணிட்டேன். ஸோ சிம்டம்மை நான் இக்னோர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் January 2nd 2020 இயர்லி மார்னிங் 2 மணிக்கு, நைட்டு தூங்குற டைமு 2 மணிக்கு நான் ஏதோ ஒரு சத்தம் கொடுத்துருக்கேன். ஒரு சத்தம் கொடுத்துருக்கேன். தற்செயலா தேர் டிவைன் பவர்ன்றது கடவுள். நான் அடுத்த 4வது பர்சனாக நன்றி சொல்லணும்னா எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும், கடவுளுக்கு. அந்த டிவைன் பவர் என்ன பண்ணுச்சுன்னா, என்னோட ஒய்ஃபை அந்த சமயத்தில் 2 மணிக்கு, யாரும் எல்லாம் டீப் ஸ்லீப்பில் இருக்கும், 2 மணிக்கு பார்த்தோம்னா என்னோட ஒய்ஃப் வந்து அந்த நேரம் எழுந்துட்டாங்க. எழுந்து ஏதோ சத்தம் கேட்குது, என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது நான் டோட்டலாக அன்கான்ஷியஸ். எனக்கு நான் சத்தம் கொடுத்ததெல்லாம் எனக்கு தெரியவே தெரியாது. நான் அன்கான்ஷியஸ். எனக்கு எந்த சத்தமும் நான் கொடுத்த மாதிரி தெரியல. என் ஒய்ஃப் நான் அதுக்கப்புறம் தான் சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி சத்தம் கொடுத்தீங்க அப்படின்ட்டு. நான் சத்தம் கொடுத்துருக்கேன். அதை வச்சு அவங்க எழுந்துட்டாங்க. எழுந்துட்டு இமீடியட்டாக என்னை வந்து புல் பண்ணுறாங்க. என்னை எழுத்து நடக்க முடியும்னா நடக்க முடியல. நடக்க முடியாமல் என்னை இழுத்துருக்காங்க, இழுக்க முடியல. டெட் வெயிட்டாக இருந்திருக்கேன். அப்புறம் பக்கத்து வீட்டுக்கு கால் பண்ணி, அந்த நேரத்தில் ஒரு 2:30 கால் பண்ணி, இது மாதிரி ஆயிடுச்சு இவருக்கு, ஏதோ பண்ணுது அவருக்கு, என்னன்னு தெரியல, கொஞ்சம் வாங்கலைன்னு சொல்லிட்டு பக்கத்து வீட்டை கூப்பிட்டு, ஸோ நான் அவரோட கார் எடுத்துகிட்டு வந்து அவர் இமீடியட்டாக நாங்கள் வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ரஷ் பண்ணுறோம். அப்போலோக்கு கேட்டால் கிடையாது. சார்லாம் முதல்ல சொன்னாங்க இல்லையா, ஒரு இமீடியட்டாக ஒரு சின்ன ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போவோம், அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லைன்னா யூஸ் இல்லைன்ட்டு. சேம் டைப் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல், இட்ஸ் a பிக் ஹாஸ்பிட்டல் தான், பட் ஸ்ட்ரோக்குக்கான எந்த ஃபெசிலிட்டியுமே அங்கே இல்லை. ஸோ அங்கே போன உடனே அந்த டாக்டர்ஸ் நைட்டு 2:30 2:45 அந்த ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டோம், அண்ணா நகர் ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டோம். அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, இதை பார்த்தா எங்களுக்கு ஸ்ட்ரோக் மாதிரி இருக்குது, யூ டிசைட் நீங்கள் எந்த ஹாஸ்பிட்டல் போகிறீங்களோ ஸ்ட்ரோக் ஃபெசிலிட்டிஸ் உள்ள ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நீங்கள் போங்க அப்படின்னு என் ஒய்ஃப் கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க. நான் அன்கான்ஷியஸ். என் ஒய்ஃப் உடனே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, என்னோட பிரதர் பாண்டிச்சேரியில் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு கால் பண்ணி பேசியிருக்காங்க, அவங்களோட ரிலேட்டிவ் பேசியிருக்காங்க. தென் ஷி இமீடியட்லி டிசைடட் டு கோ டு அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல். வேறு எங்கேயுமே போக வேண்டாம், அப்போலோக்கு போயிடலாம் அப்படின்ட்டு 3 o'clock ஷி டிசைடட் டு கோ டு அப்போலோ. வித்தின் 15 minutes ஆம்புலன்ஸில் நம்ம அப்போலோ கிரீம்ஸ் ரோடுக்கு வந்தாச்சு. வந்துட்ட உடனே இமீடியட்டாக அதுக்கப்புறம் நம்ம இது வந்து டியூரிங் ஸ்ட்ரோக். நான் முதல்ல சொன்னதெல்லாம் போஸ்ட் ஸ்ட்ரோக்கு, இது டியூரிங் ஸ்ட்ரோக். டியூரிங் ஸ்ட்ரோக் போது என்னென்னா, ஹாஸ்பிட்டல் வந்தாச்சு, டாக்டர்ஸ் அங்கே இருக்காங்க. டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் பரமஹம்சன் சார்கிட்ட நைட்டே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அவர் இமீடியட்டாக அந்த நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் பண்ண சொல்லிட்டு, எனக்கு ஆக்சுவலாக என்ன ஆகுதுன்னா, நிறையா வெரைட்டிஸ் சொன்னாங்க ஸ்ட்ரோக் டைப்பில். எனக்கு பண்ண ஆப்ரேஷன் வந்து சார் சொன்னாங்க என்கிட்ட மெக்கானிக்கல் த்ரோம்போட்டோமி. ஆக்சுவலாக எனக்கு பிளாக், லீக் இல்லை, பிளாக். அந்த பிளாக்கை வந்து இயர்லி மார்னிங் ஒரு 4-5 o'clockலாம் அவங்க வந்து எனக்கு சரி பண்ணிட்டுருக்காங்க. பட் ஸ்டில் ஐ எம் அன்கான்ஷியஸ் தான். அன்கான்ஷியஸாக இருந்த அந்த ஸ்டேஜ் ஒரு 2-3 days அப்படியே கண்டினியூ. செகண்ட் டே வரைக்கும் அன்கான்ஷியஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா ஐ எம் பிகம் நார்மலாக இருந்தாலும் எனக்கு விஷன் வந்து ஒரு மாதிரி பிளட்டாக இருந்துச்சு. நடக்கும்போது பார்த்தோன்னா ஏதோ ஏரில் பறக்கிற மாதிரிலாம் தான் இருக்கும், எனக்கு நான் கிளியராக இல்லை. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் ஸ்ட்ரோக். இதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரோக், டியூரிங் ஸ்ட்ரோக். போஸ்ட் ஸ்ட்ரோக்கில் என்னென்னா, நம்ம வந்து நிறைய பேர் நம்ம சரியாயிட்டோம்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் மக்களும் சரி வீட்டுக்கு போனோடனே நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் திரும்பி வர்றதே மறந்துடுறாங்க. எவ்ரி 6 months அடுத்த டாக்டர் அட்வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எவ்ரி 6 months ஒன்ஸ் நம்ம வந்து டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு ஒரு ரிவ்யூக்கு போகணும். ஸ்ட்ரோக் பாதிக்கப்பட்டவங்க ரிவ்யூக்கு போகணும். நம்மளோட பிளட்டு எப்படி இருக்குது, நம்மளோட கொலஸ்ட்ரால் கண்டென்ட் எப்படி இருக்குது, நம்மளோட ட்ரைக்ளிசரைட்ஸ் எப்படி இருக்குது, நம்ம ஒழுங்காக பேசுகிறோமா, நடக்கிறோமா, போகிறோமான்னு வந்து அவங்க நம்மளை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. நம்மளே தீர்மானிச்சுக்கூடாது வாட் டைப் ஆஃப் டேப்லெட் நம்ம எடுக்கணும்,
இது எல்லாமே வந்து அவங்கக்கிட்ட எவ்ரி 6 months ஒன்ஸ் நம்ம ரிவ்யூ போடணும். இதெல்லாம் நான் ரெகுலராக பண்ணுறேன் இப்போது. ஸோ பண்ணதுனால என்னால் இப்போ நார்மலாக இருக்க முடியுது, எந்த ஒரு பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்குது, என்னோடய ஒர்க்குக்கு போக முடியுது, எந்த ஒரு பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கேன். இதுவே பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 3 தான் நம்ம வந்து நம்ம லைஃப்பில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள். ஒன்று பயம், இன்னொன்று வந்து நம்பிக்கை, இன்னொன்று வந்து தைரியம், இன்னொன்று வந்து பார்த்தோம்னா சந்தோஷம். இந்த 4 தான் ஒரு மனுஷனுக்கு நம்ம முக்கியமானு சொல்லணும். இந்த பயம்ன்றது நமக்கு வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறதுக்கு பிஃபோராக பயம் இருக்கணும். எது மேலேனா நம்ம ஹெல்த் மேலே, நம்ம குடும்பத்து மேலே, எல்லா சொசைட்டி மேலே ஒரு பயம் இருக்கணும். நம்மளோட ஹெல்த் மேலே முக்கியமாக பயம் இருக்கணும். டியூரிங் நம்ம ஸ்ட்ரோக் ஆனதுக்கப்புறம் அங்கே போனால் நமக்கு என்ன இருக்கணும்னா நம்பிக்கை இருக்கணும், தைரியம் இருக்கணும். நம்பிக்கை யார் மேலே வைக்கணும்? டாக்டர்ஸ் இங்கே இருக்காங்க, அவங்க மேலே நம்பிக்கை வச்சுக்கணும். ஃபேமிலியும் சரி, நம்மளும் சரி, அவங்கள நம்பணும், அவங்கள நம்பிடணும், அவங்க மேலே தான் நம்பிக்கை வைக்கணும். ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம், நம்பிக்கை. அதுக்கப்புறம் இது 3 இருந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் சந்தோஷம், திருப்பி அந்த பயம் நமக்கு வரணும். போஸ்ட் ஸ்ட்ரோக்லேயும் நமக்கு பயம் வரணும். ஏன்னா நம்ம ஹெல்த்தை பற்றி நம்ம கேர் எடுத்துக்கணுன்ற பயம் வரணும். நம்ம நிறைய பார்த்தோம்னா நம்ம அந்த ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் வந்து நம்ம நிறைய பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் பண்ணுறோமே தவிர நம்ம வந்து இந்த ஃபினான்ஷியல் ஹெல்த் பேலன்ஸ் நம்ம பண்ணுறது இல்லை. டியூரிங் எனக்கு ஸ்ட்ரோக்கும் போது பார்த்தோம்னா அப்போலோக்கு வரணும், ஃபினான்ஷியலாக நம்ம நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லைங்களா? நிறைய பேர் வந்து இந்த இன்சூரன்ஸ் பார்ட்டை பற்றி நம்ம யோசிக்கிறதே கிடையாது. நம்ம இன்சூரன்ஸ் எடுத்துருந்தோம்னா தட் வில் ஹெல்ப் அஸ். ஸோ அதுவும் நம்ம வந்து மக்களுக்கு நிறைய அவேர்னஸ் நம்ம வந்து we need to create. நிறைய பேருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் தெரியுது. என் ஒய்ஃப்கே பார்த்தோம்னா, ஒய்ஃப்க்கு, எனக்கு, யாருக்கு, என் ரிலேட்டிவ்ஸ் கதையில் யாருக்குமே ஹார்ட் அட்டாக் தெரியும். என் ஒய்ஃபோட ரிலேட்டிவ்ஸ் அவங்க மாமனாருக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் அட்டாக், இந்த அக்காவோட மாமனாருக்கெல்லாம் ஹார்ட் அட்டாக் இருக்குது. ஷீ நோ வாட் இஸ் ஹார்ட் அட்டாக், பட் ஸ்ட்ரோக்னா என்னன்னு தெரியாது. இந்த அவேர்னஸை வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ இட்ஸ் அ கிரேட் இனிஷியேட்டிவ். Last year also Apollo Hospitals invited me for this type of occasions. This year also they invited. Thanks to Apollo doctors team for inviting me once again. So எல்லாமல்ல இறைவனுக்கும் டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் பரமசிவன் சார், என் ஃபேமிலியே அவங்க பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவரை பார்த்தாருன்னா நன்றி சொல்லிட்டாரு. எப்போ பார்த்தாலும் என் ஒய்ஃப் வந்து அவருக்கு நன்றி கடன் பட்டுருக்கேன் அவருக்கு அப்படின்ட்டு எப்பவுமே சொல்லுவாங்க. ஸோ டாக்டர்ஸ் நம்ம நம்பணும், தைரியமாக இருக்கணும். டியூரிங் ஸ்ட்ரோக், போஸ்ட் ஸ்ட்ரோக்கில் பயம் இருக்கணும். நம்மளோட ஹெல்த்தை பற்றி நமக்கு அது ரொம்ப முக்கியம். நன்றி. தேங்க்யூ மிஸ்டர்